ओके खुशी खुशी हाँ, जय सच्चिदानंद। છે તારી પાસે છે? हाँ છે। ઓકે બોલો. हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રઢ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નહાવું છે, ભક્તિ રસમાં લાગવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવો મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपका पुत्र नहीं आए हैं तो चलो कुछ प्रैक्टिस करेंगे। शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना किसको आती है?
प्रहर आती है? जी दादा मुझे आती है पर बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है। तो कैसे? तो आती नहीं है। ओके, करिश्मा को आती है। बोलो करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો. શ્રીમદ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. આપનો સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારો સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપને સમજ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયથી ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપને પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. फिर से ऐसे दोष क्यारे पण ना करो. एवो दृढ़ निर्णय निश्चय करूं છું. आप મને शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि हम में भेद भाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય. हमें તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મય આકાર રહે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद जमेशान जी। जय सच्चिदानंद। जमेशान जी, हम प्रैक्टिस करते थे कोई सत्साधन रूप के, तो बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। पर ये सदात्मा से प्रार्थना की। आप श्री मंत्र बुलाइए और को फॉलो करेंगे आप। हाँ, बुलाता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वद्दायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सर्वपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलानां च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम्। वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रेयर्स करेंगे हम। डेली प्रेयर खुशी खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं। जीव मात्र की सेवा में ही करूं। श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? अच्छा रहा। दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान,
आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। दादा मुझे पढ़ाई में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर की ओर टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, की है सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके आज जय मिशन से हम हेल्थ के बारे में उन लोगों का रिपोर्ट सुनेंगे। हेल्थ के बारे में बोलो, उठने का, खाने का, एक्सरसाइज। ओके हिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में मैं सुबह को 6 बजे को उठी थी और आज मैंने मुझे 6 टेस्ट में से 5 टेस्ट आए हैं और आज मैंने 1 आवर से एक्सरसाइज की थी। ओके और आपने कौन सा टेस्ट नहीं आया आज? आज कड़वा टेस्ट नहीं, तूरा क्यों? टेस्ट नहीं आया था। हाँ तूरा टेस्ट नहीं आया था आज। क्या मम्मी ने बनाया था? मम्मी ने आज लौकी की सब्जी, मैंगो का जूस, रोटी बनाया था। ओके वेरी गुड। आरुष, आरुष हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं सुबह 7:30 बजे उठा था और खाने में मुझे सारे रस आए थे और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी। ना और आज की क्या थी एक्सरसाइज मैंने। कड़वा किस में आया था? लिमड़े में। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज 5 टेस्ट आए थे और मैंने आज और क्या कहा था आपने? क्या आपने सुबह कितना बजे उठा था और हाँ एक्सरसाइज? मैं सुबह 6:30 बजे उठा था और मैंने आज एक्सरसाइज की थी। उठ बैठ कितना किया? एक्सरसाइज उठ बैठ मैंने 10 की थी। 10 की थी। प्रहर हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सुबह 6 बजे उठा था। 6 बजे उठा था। एक्सरसाइज मैंने आज किया, 1 घंटा की थी एक्सरसाइज। और आज मुझे खाने में टेस्ट खट्टा, मीठा, तूरा और तीखा। कड़वा नहीं आया था? नहीं, क्या मम्मी ने क्या बनाया था? मम्मी ने अभी रात को वेज ऑमलेट बनाया था और सुबह को पूना मिसल खाया था। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं सुबह को 5:45 को उठ जाती हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था और मुझको 4 टेस्ट ही आए थे। ओके उठ बैठ नहीं किया। प्रहर आपने उठ बैठ किया था? मैंने किया है। कितना? हाँ, किया था। कितना? 20। 20। ओ क्या बात है। 10 किया था मैंने। चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा मेरा हेल्थ में थोड़ा वो ये था कि मुझे 5 o'clock को उठना है, बट आज मैं नहीं उठ पाई क्योंकि मैं आज 15 मिनट लेट हो गई। मैं 5:50 को ही उठी और आज मैंने एक्सरसाइज में साइकिलिंग 5 मिनट्स किया और 10 मिनट्स वॉकिंग की और आज मैंने उठक बैठक 20 टाइम्स की है और आज मैंने खाने से पहले प्रेयर मैंने 3 टाइम्स बोली है और खाने से पहले मुझे खाने के बाद मुझे ये टेस्ट आया था, 3 टेस्ट आए थे जिसमें मुझे मीठा, तीखा और खारा आया था। करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी
नो कलम 2 बार की थी। 3 मंथ मैंने आज 10 टाइम्स की थी। और आज मैंने उठक बैठक 50 टाइम्स की थी। और आज मैंने मम्मी को मदद में बर्तन चौकी में रखने के लिए की थी। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल हेल्थ में था कि मुझे सुबह जल्दी उठने का था 6 o'clock को, पर मैं 7:15 को ही उठी थी और मुझे एक्सरसाइज करने का था, तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी। और मुझे 6 रस आने थे, तो मैंने सिर्फ 3 रस ही लिए थे, मीठा, खारा और तीखा। आज एक्सरसाइज क्यों नहीं की थी? लेट उठी, स्कूल के लिए टाइम हो गया इसलिए। किसने उठाया नहीं आज? मैंने उठाया था। तो ऐसे बोलो, आप बहुत बहुत चोरी करते हैं उठने में। बेचारी मोनिका को गाली कितना दिया आज? नहीं दादा, मैंने उसकी टेलीग्राम उठाया तब वो फिर से सो गए, तो मुझे स्कूल के लिए टाइम हो रहा था, तो मैं शांति से रहती हूँ। वो उसके उठाए तो यो चादर बदर सब निकाल देने का ऊपर से। तब भी वो उठती नहीं है। अभी तो पानी डालने का। अभी खुशी कल से पानी। ओके ओके जयमेश दादा, बोलो। अभी देखो हेड पे चल रहा है, तो उन लोग का कुछ नियम है सुबह उठने का, उठ बैस करने का, तो होता है नहीं होता है। तो वो नियम के बारे में खुशी कुछ पूछने का है? अहमदाबाद। मैंने होमवर्क नहीं बोला है। बोलो, सॉरी। सच्चिदानंद, मेरे हेल्थ में मैं 6:30 को उठी थी और मुझे कड़वा रस नहीं आया था। मैंने एक्सरसाइज 1 घंटे की थी। कड़वा रस नहीं आया था कि खाया नहीं था आपने? नहीं आया था। मम्मी को पूछा कड़वा डाला था कि नहीं? हाँ, पूछा था। ओके, वेरी गुड। ओके जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी और आज मुझे खाने में 6 नहीं आए थे, उसमें से 5 आए थे। कड़वा नहीं आया था क्योंकि मम्मी ने बनाया नहीं था। और एक्सरसाइज मैंने आज की थी। टूथपेस्ट कितना किया था? मैंने आज 5 ही किया था। ओके सो जमीश दादा, अभी उन लोग को नियम क्या है? 3 नियम गए। नियम होते हैं नहीं होते, तो जरा बातें करो कि नियम का होने से कितना फायदा कितना होता है नहीं होता है। ये खुशी उठ नहीं सकती है, कोई टूथपेस्ट नहीं कर पाते हैं। जमीश दादा, नियम का महत्व बहुत ज्यादा है। कोई भी है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन नियम का महत्व ज्यादा है। वो नियम नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगा। वो नियम है आपको नॉर्मलिटी में रखता है। आप समझ में आया कि नहीं? नियम आपको नॉर्मलिटी में रखता है। नियम नहीं होता है तो फिर आप नॉर्मल नहीं रह पाते। दादा का जीवन में है, नियम का महत्व है। वो वैसे तो बोलते, दादाजी बोलते कि नीति करना, लेकिन नियम में रह के नीति करने का। फिर भी ऐसा संयोग आया और अनीति करने का आया, लेकिन वो भी नियम में रह के करने का बोलते हैं दादा। अब नियम क्या है वो समझना है कि मान लो कि आपको घर खर्च में 25,000 की आवश्यकता है, लेकिन आपकी आवक में 24,000 आवक है, तो 1,000 की टूट पड़ती है। तो जैसे कोई काम करते हैं, तो जॉब करते हैं, तो वहां ऐसा एक नियम कर सकते हैं कि भी मेरे को लांच लेना है, तो मेरे को 1,000 की टूट पड़ती है, तो मैं 1,000 की लात लूं। फिर उससे ज्यादा आवे तो नहीं लेने का। 25,000 ज्यादा आवे तो नहीं लेने का। तो ये नियम है
कि आप सही करते हैं कि बुरा करते हैं वो महत्व नहीं है, लेकिन नियम का महत्व बहुत ज्यादा है। वो नियम होगा वो आपको सेंटर में रखता है और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करता है। समझ में आया कि नहीं आया विधि? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला? हमारे जीवन में नियम का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है। हम्म। आमतौर पे अपने प्रामाणिकता से ही सब व्यवहार करने का होता है, समझ में आने। फिर भी कोई संयोग आता है तो आप 100% प्रामाणिक नहीं रह पाते, तो जितनी आपको टूट पड़ती है उसका वो प्रामाणिकता वो छोड़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मिले तो फिर नहीं लेने का, तो वो नियम है। तो वो नियम आपको अल्टीमेट चीज प्राप्त करवाती है। तो जैसे ये रजनी दादा ने आपको सब नियम बताया है, सुबह इतने बजे उठने का, वो कसरत करने का है, एक्सरसाइज करने का है, ये सब विधि प्रार्थना करने का है, वो पढ़ाई कितने टाइम करना है, घर का काम करने का है, ये सब करना है, तो वो नियम में करेंगे। अब फिर भी इसमें कुछ ऐसा है, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। विधि बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। नियम आप पकड़ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और पूछो। और विधि दीदी आपका नियम बताओ, आज क्या हुआ आपका नियम में? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 बजे उठना है, तो लेकिन आज मैं 6:30 बजे नहीं उठ पाई थी, मैं 8 बजे उठी थी। मेरा सेकंड नियम ये है कि मुझे इंग्लिश का क्लास करना है, मतलब इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश। तो उसमें अभी मैम तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती हूँ बोलने की सामने वाले के सामने। तो उसमें आज मैंने बोलने की प्रैक्टिस की थी। मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे सत्साधन पूरे करने हैं, तो आज मैंने सत्साधन पूरे नहीं किए थे, सर्वस्व और अंधारा कोटि वो चूक गया था मेरा, और ईयर एक्सरसाइज भी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुआ विधि जी? हाँ वो ईयर एक्सरसाइज में तो आज आलस आ गई, इसलिए। क्यों आलस आई? तो आज नहीं करते हैं, मन में चोर आ गया। कि मन में चोर आया, लेकिन मन में चोर क्यों आया? आप नियम करते हैं तो उसमें नियम में ऐसा नहीं है, वो ये शब्द से हिसाब से नहीं चलना। नियम यानी पूरा समझना है, चारों ओर से समझना है। हाँ अब 6 बजे उठने का तो आप 7:30 बजे उठते या 8 बजे उठते, तो कहने की बिगिनिंग से ही नियम आपका सही नहीं है। समझ मैंने। हाँ जो सत्संग में आप तब उत्तर समझाते हैं, रजनी दादा जो आपको देते हैं वो आप समझ ही नहीं पाते और समझाते, लेकिन आप अपने हिसाब से समझते हैं, तो फिर ये सब नियम टूटता है। आपको सुबह जाके कमाने का है? नहीं। किसी को पैसे देने का है? नहीं। कोई ज्यादा जवाबदारी है आपके ऊपर? नहीं है। जैसे पापा को जवाबदारी है, मम्मी को जवाबदारी है, ऐसी आपके ऊपर कोई जवाबदारी है? नहीं है अभी। नहीं। थोड़ा बहुत काम करना वही है कि और कुछ है? नहीं वही है। जो रजनी दादा ने आपको नियम बताया काम करना, तो उसमें कहाँ दिक्कत आती है? आलस कहाँ आती है? ये बात है। अब आलस नहीं आती है। अभी वो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप सही तरह से समझे ही नहीं है। हाँ। आलस नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है आप सही तरह से समझे नहीं, इसका महत्व ही मालूम नहीं है। नियम है, लेकिन क्या कि ये उम्र में आपको नियम समझ में आ जाएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। समझ में आने। जैसे मान लो कि आप बिजनेसमैन है, हाँ। बराबर है, और ये नौरता के टाइम पे आपको वो जैसे बर्तन के बिजनेस करते हैं, तो आपको 10 लाख रुपया का बर्तन का ऑर्डर मिला है, बराबर है। तो नौरता के टाइम पे आपको डिलीवरी करना है, वो आप दिवाली को टाइम पे डिलीवरी करेगा तो क्या होगा? नहीं चलेगा। तो आपको जो आपको 10 लाख का ऑर्डर देता है, तो 2 दिन में बनाने के बाद देते हैं कि उसके पहले एडवांस में देते हैं ऑर्डर? एडवांस में देते हैं। तो आपको ये प्लानिंग मालूम पड़े कि ये है और आप बिजनेसमैन है,
तो 10 लाख का बर्तन का ऑर्डर दिया है, तो वो बोलेंगे रे भी मैं आपको ये नौरता में दे पाऊंगा, या इतना % दे पाऊंगा, या इतना % नहीं दे पाऊंगा। हाँ समझ गया कि नहीं? लेकिन हाँ। ये छोटी उम्र में आप ये 15 से 25 साल की उम्र में आप नियम बनाएंगे, ट्रैक बनाएंगे, तो जब आप बिजनेस करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। बराबर। अब नौरता के टाइम पे आप बर्तन नहीं देंगे, दिवाली का टाइम पे देगा तो क्या होगा? नहीं, मतलब वो सामने वाला भी गुस्सा करेगा। गुस्सा नहीं, वो ऑर्डर वो वापस दे देगा और पैसा वापस दे लेंगे, या वो आपको पैसा नहीं देगा, हाँ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो यहाँ पूरा आपको लाभालाभ मालूम है, हाँ क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा नहीं होने वाला मालूम है, उस हिसाब से आप करेंगे। और आपको मालूम है कि ये 10 लाख का ऑर्डर मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मैं 5 लाख का ही ऑर्डर फुलफिल करूंगा, तो वो बोले कि मैं 5 लाख का ऑर्डर आपको फुलफिल करूंगा, बाकी का दूसरे को ऑर्डर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। तो यहाँ कहाँ दिक्कत आती है, ये आपको समझ में आएगा तो फिर आलस कहाँ आती है? अब रात को कितने बजे सो जाते हैं? हमें 12 बज जाते हैं सोने में। तो वो 12 बजे तो जैसे ही सत्संग होता है उसके बाद क्या करते हैं आप? हाँ वो पापा आते हैं, फिर खाना खाते हैं, बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। और पापा आने के बाद खाना खाते हैं? हाँ तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको नियम में रहना है तो आपको तो करीबन आपको 6-7 बजे खा लेने का होता है। और सुबह कितने बजे खाना खाते हैं? सुबह तो ऑफिस में 2 बजे खाते हैं। हाँ, तो ये तो फिर ये आपका वो नियम सही नहीं बन पाएगा। सुबह 6-6:30 बजे उठना और ये सब विधि करना, ये करना हो नहीं पाएगा। आम तौर पे आपका जो खाने का समय है वो सूर्य का जब उदय होता है उसके 1 घंटे के बाद चाय नाश्ता करने का होता है, और सूर्यास्त होता है उसके पहले आपको आधे घंटे पहले खा लेने का होता है। तो ही आप सही नियम कर पाएंगे, नहीं कर नियम नहीं कर पाएंगे। विधि जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। अब आप ये सत्संग पूरा होने के बाद आप 10-11 बजे खाना खाएंगे तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे, आप नियम नहीं कर पाएंगे। हाँ बराबर है। कि आपका जो भीतर का जो डाइजेस्ट होने वाला जो संयोग है वो बंद हो जाता है, वो कमल है बंद हो जाते हैं। हाँ कच्चा आम बनेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फिर आपको दिक्कत करेगा, आलस करेंगी। तो आपको ये नियम में रहना है तो सूर्य उगने के बाद 1 घंटे के बाद चाय नाश्ता करने का होता है, और सूर्य अस्त होने के पहले आधे घंटे पहले खा लेने का होता है, फिर पानी पीने का होता है। तो फिर ये आलस नहीं आएगी और नियम बना रहेगा। यदि बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। हिमेश दादा, हाँ हिमेश दादा, हाँ ओ ये तो रूल है ना कि पापा आज के साथ खाने का है इसलिए लेट, पापा तो लेट आते हैं ना, ऐसा नहीं हो। तो वो पप्पा का काम काज अलग है, उस हिसाब से पप्पा अलग करेगा तो चलेगा, लेकिन आपको नहीं चलेगा। ये रूल्स है आमतौर पे, अच्छी बात है, लेकिन खाने के बाद में वो रूल्स नहीं होता है, वो अपने अपने को खा लेने का होता है। हाँ समझ में नहीं आया? हाँ समझ में इतना आई। देरी करेगा तो ये आपको ये कोई रूल्स आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। अभी जो फॉलो करेंगे इमोशनल होके करेंगे, बराबर। लेकिन वो कायम का नहीं रह पाएगा। हाँ कायम का नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, कच्चा आम बनेगा और फिर आपको वो क्या बोलते हैं गेंद चढ़ेगा, नशा होगा, और फिर आपको सो जाने का, उठने का मन नहीं होगा, ये होगा। वैसे आपको नक्की किया कि 6-6:30 बजे उठना है तो आपकी आंख भी खुलेगी, लेकिन पथारी में से उठने का मन नहीं होगा, ऐसा ही होता है। का मन नहीं होगा। हाँ वो शरीर आपको वो है वो पकड़ लेगा आपको। हाँ तो पापा का है वो करे वो अलग बात है, लेकिन अपने तो अपना कर लेने का होता है। हाँ। और दूसरा वो आपको शाम को क्या चीज खाते हैं? हाँ वो शाम को खिचड़ी होती है, भाखरी शाक होता है। हाँ वो लाइट खाएंगे, बात समझे उन्हें, लेकिन इतना देरी नहीं खाने का, इतना देरी नहीं खाने का था। हाँ
बात समझ मैंने, हाँ इतना देरी खाएगा तो दिक्कत पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करने का, थोड़ा बहुत खा लेने का वो शाम को, और फिर वो कर देने का, और पापा का खाने का टाइम अलग कर देने का। हाँ और जयेश दादा, पापा आता है तो उसको गरम गरम रोटी करके नहीं खिला सकते हैं? हाँ वो खिला सकते हैं ना, वो उसको खिला हाँ, सकते हैं, वो खिला मम्मी और पापा को साथ में गरम गरम रोटी मम्मी भाखरी पापा को नहीं खिला सिखाता? सकेगा, लेकिन अपने अपने को तो जो समय पे खा लेने का होता है, जो भी बना है ये अपने खा लेगा, नहीं बना है तो अपने अपने हिसाब से खा लेने का। नहीं कर तो ये हर बार ये सत्संग होगा और फिर यही कच्चे पड़ जाएंगे। सही बात है। तो आपको ये 15 से 25 साल का उम्र में ये सब समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको आपकी हेल्थ सही रखना है, आपको आपकी हेल्थ सही रखना है, और जो भी आपको नियम से करना है, पढ़ाई करनी है या अव्वल बनना है, कोई भी चीज में अव्वल बनना है, पढ़ाई में है या बिजनेस में, कहीं भी अव्वल बनना है तो ये नियम आवश्यक बनता है। लेकिन ये अपना बैठना उठना खाना पीना वो समय पे करने का होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आई। समय पे करने का, खुशी आपको भी लागू पड़ता है। नहीं खाने का होता है। जयेश दादा, दूसरा एक क्वेश्चन है, किसका है? पुनः क्या किसका है क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो कुशाल। हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि जब मैं ऐसे सत्साधन मम्मा कहती है तो जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझे उससे पहले ऐसा होता है कि यार सत्साधन आज क्यों करते हैं, कल कर लेंगे, एक दिन सत्संग में नहीं हुआ तो क्या होगा। आज सत्संग में ऐसा होता है कि जब बैठता हूँ तो ऐसे आलस आता है कि सत्संग नहीं करते हैं, आज ऐसे होता है मुझे। आपको होता है कि आपको मम्मी को होता है? मुझे होता है। क्या नाम है आपका? खुशहाल। खुशहाल नाम है। तो आप कितने बजे उठते हैं? मैं 5:55 या 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठ जाते हैं, बराबर है। और फिर रात को कितने बजे खाना खाते हैं? मैं रात को 8 बजे खा लेती हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी खा लो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये प्रमाद नहीं रहेगा, और ये संयोग में आप ऑप्शन नहीं निकाल पाएंगे। ये थोड़ा लेट खाते हैं ना तो इसमें से ऑप्शन निकलता है कि ये नहीं करे तो कोई हर्जा नहीं है, नहीं करे तो कोई हर्जा, ऐसा नहीं आएगा। कुशल बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। खाने का वो सही करने का, आप 5-6 बजे उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। रात को कितने बजे सो जाते हैं? मैं रात को 10:30 या 10 बजे सो जाता हूँ। हाँ, तो 10 बजे सो जाओ तो अच्छी बात है। तो ये सुबह 6 बजे उठते हैं, अच्छी बात है। रात को 10 बजे सो जाने का, और बीच में जो है वो 7 बजे खा लेने का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर कोई भी काम करने में आपको ऑप्शन नहीं निकाल पाएंगे। ये विधि नहीं करूंगा तो चलेगा, एक दिन नहीं करूंगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, आप नियम से करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। बैठना खाना उठना वो सब सही कर देंगे तो फिर ये कोई भी विधि में आपको ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और पूछो। ओके, तो अभी क्वेश्चन नहीं है अब जयेश दादा, तो हम पद सुनेंगे, बाद में बड़ा का क्वेश्चन लेगा। ओके, आज पद मोनिका दीदी का है जयेश दादा। ओके मोनिका दीदी, जोर से गाओ, जोर से गाओ। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगा के दादा गी, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, मानव के भव में ही मुक्ति का पद मिले,
दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले, जीव मिट के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, खुद कोई खुदा कर दो, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर लो। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया बात है। आपको मालूम है आपने क्या गाना गाया? ये तो हिंदी में है। हाँ, ओके, तो जय में ज्यादा थोड़ी बातें करो ये पदों के बारे में मोनिका दीदी के साथ। वो आपको पद क्यों ये पसंद किया? ये क्या अच्छा लगा आपको? ये कल नवीन दादा ने इस पद में से कीर्तन भक्ति की, तो उसका राग बहुत अच्छा लगा। बराबर है। वो पद की जो कड़ी है उसका मीनिंग मालूम नहीं है? थोड़ा ही मालूम है। हाँ, क्या क्या मालूम है आपको? उसमें ये है कि हमें दादा भगवान की जैसे आज्ञा में रहेंगे तो हम दादा भगवान की जैसे बन जाएंगे, और हमें हमेशा स्वपद में रहना है, जो कि आत्मा स्वरूप में रहना है। और इसमें ये भी कहा है कि अगर हम मनुष्य जन्म से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, कभी दूसरी गतियों में नहीं जा सकते। दादा का गीत गाना है ना, अपने अंदर जो भीतर है ना तत्व जो है ना, वो दादा भगवान है। तो ये दिखने में बाहर जो अंबालाल पटेल है और फोटो है वो दादा भगवान, लेकिन आपके भीतर भी वही दादा भगवान है। तो कभी अपने आप की भक्ति नहीं की है, पर की भक्ति की है। तो ये दादा का गीत गाए, यानी अपने आप की भक्ति करेंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। समझ में आने? आम तौर पे आप अपने आप को पहचानते नहीं है और पर को आपका स्वरूप मानते हैं, इस हिसाब से पर की भक्ति करते हैं। और ये दादा भगवान वो आपके भीतर है, वो तत्व रूप में है, वही दादा भगवान है। तो दादा का गीत यानी अपनी भक्ति करेंगे, अपने भीतर जो परम तत्व है उसको दादा भगवान बोलते हैं, उसकी भक्ति करेंगे तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वो भक्ति कैसे करें? ये दादा भगवान असीम जी का उस तरह से करे। सत्संग में आपको कोई भी दिक्कतें आती है, समझ नहीं आता है, गलतियां होती है, तो प्रश्न करके उसका खुलासा समाधान लेके दादा की भक्ति कर सकते हैं। यानी आपकी समझ भूल रहित हो गई तो वही दादा भगवान है। समझ में? तो प्रश्न के उत्तर मिल जाए तो समाधान होता है, तो वही दादा भगवान, और फिर वो अपनी भक्ति चालू हो जाती है। आम तौर पे गलती है वहां दादा भगवान नहीं, अतत्व है, और गलती निकल गई या गलती समझ में आ गई तो तत्व होता है, तो वही अपना स्वरूप है, वही दादा भगवान है। तो क्या प्रश्नोत्तरी के जरिए अपने जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाता है, तो वो प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, तो फिर दादा की भक्ति बोला जाता है। आम तौर पे प्रश्नों का सही समाधान नहीं मिलता है तो सही दादा की भक्ति नहीं होती है, और सही दादा का गीत नहीं होता है। समझ में नहीं? वो अहंकार की भक्ति होती है जो 4 गति और 84 लाख के अपने को घुमाती है। तो अपने को वो प्रश्न का वो उत्तर मिल जाता है, खुलासा मिल जाता है, तो दादा की भक्ति है। और कुछ समझ में नहीं आता तो दादा भगवान नासिम जी का बोले तो दादा की भक्ति है। जहां भी 24 घंटे की कीर्तन भक्ति है वहां जाएंगे, 24 घंटा बैठेंगे, और नहीं है तो घंटा 2 घंटा बैठेंगे और कीर्तन भक्ति गाएंगे, तो दादा की भक्ति बोला जाता है। समझ में आने? और ये सत्संग में रह के सभी अपने प्रश्नों का खुलासा ले लेवे तो दादा की भक्ति बोला जाता है। समझ में आने?
और दादा की भक्ति होगी तो फिर भी दादा का गीत भी सही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। बराबर है? हाँ बराबर है। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ और पूछो, ओके और पूछो। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम बड़े का क्वेश्चन लेकर जेम्स दादा। हाँ ओके, कुछ विधिबेन તમારો ક્વેશ્ચન છે? હા બોલો. હા જય સચ્ચિદાનંદ જયમેશ દાદા. सीधा- આ સન્ડે જે સમર્પણ વિધિ થઈ એમાં એક વાક્ય સાંભળવામાં આવ્યું કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરીને બંને સર્વથા અલગ જ છે. તો એટલે આ સેન્ટેન્સ આમ ખબર પડી કે પ્રકૃતિનો એટલે કે વિધિનો ગુણ આત્મામાં નથી અને આત્માનો ગુણ વિધિમાં નથી. એટલે પ્રોપર શું કહેવા માંગે છે એ ખબર નથી પડતી. એમાં શું સમજ ના પડી તને? એટલે વિધિનો આત્મામાં ગુણ આત્માનો કેવી રીતે એટલે બંને કેવી રીતે અલગ છે એવી રીતે. હવે પ્ર એટલે વિશેષ કહેવાય, કૃતિ સાચું ને? પ્ર એટલે વિશેષ, એટલે હું વિધિ છું એને પ્રકૃતિ કહેવાય. હા સાચું ને? હા વિધિ છું કે તારું નામ વિધિ છે? મારું નામ વિધિ છે. તારું નામ વિધિ છે, એની જગ્યાએ મારું નામ વિધિ છે ને હું જ વિધિ છું, એને પ્ર કહેવાય એટલે વિશેષ કહેવાય. હા વિકૃતિ એટલે પછી 4 ગતિને 84 લાખ વિનિના બંધ ચાલુ થઈ જાય તમારું. શું હા વાતું ને કે ના સમજાય? હા એટલે કે છે કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા છે. સામીપ્ય ભાવ એટલે નજીક આવવાથી ભાષે છે. સામીપ્ય ભાવ લઈને ભ્રાંતિ ઉભી થાય છે. જે સંસાર અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ છે, જે જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન મળવાથી નાશ પામે છે. બરાબર. સમજાય? હા સમજાય. એટલે વ્યવહારમાં આપણે દાખલો લઈએ તો જો તમે આ બાજુ રાજસ્થાન બાજુ અથવા તો રણ બાજુ જતા હશો ને ગાડી લઈને, તો બપોરે તમારા માથે સૂરજ હોય ને તો તમને દૂરથી પાણી જેવું દેખાય કે ના દેખાય તમારે? હા દેખાય. એટલે હવે એમ લાગે કે હવે આ ઉનાળો છે એને તરસ લાગે છે કે આપણા આગળ પાણી મળી જશે એમ. બરાબર. જેમ ગાડી ચલાવો 1 કિલોમીટર 2 કિલોમીટર 100 કિલોમીટર 200 કિલોમીટર પર પાણી મળે ખરું? ના મળે. એટલે ઝાંઝવાના જળ જેવું. એટલે આવું છે આ પ્રકૃતિ. એટલે આવી રીતે કહેવા માંગે છે. બરાબર. વાંચો ને કે ના સમજાય? હા છે સમજાય. નહીં તેમ છતાં છે એવું લાગે. હા બરાબર. છે નહીં પણ છે એવું લાગે તમારું બધું. હા એટલે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા છે. સામ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉભી થાય છે, જે સંસાર અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ છે. સાચું ને? હા એને બીજી રીતે લઈએ તમારા વ્યવહારના આધારે. તો તને ચા બનાવતા આવડે કે ના આવડે? વિધિ? હા આવડે. તો ચા બનાવી હોય તો તું બનાવે કે કેટલા બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે ચા બને? બહુ બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે ચા પણ બને. છતાંય તારી અંદર સમજણ શું છે કે મેં ચા બનાવી, એને પ્રકૃતિ કહેવાય. બરાબર. હા સમજાય ને? તને ખબર પડે કે આટલા બધા સંજોગો ભેગા થાય છે ત્યારે ચા બને. ચલો હું વન ઓફ ધી એવિડન્સ છું. વાત સમજાય ને? તો પ્ર નીકળી જાય પછી કૃતિ રહે, એટલે પોતાનું સ્વરૂપ રહે તમારું. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય. પણ સામાન્ય રીતે આવું જ્ઞાન નથી રહેતું. આપણને તો એમ લાગે કે મેં જ ચા બનાવી છે. સાચી વાત છે. એ પ્રકૃતિ થઈ તમારે. વાત સમજાય ને? હા અને વન ઓફ ધી એવિડન્સ છું, એક નિમિત્ત તરીકે છું. તો પ્ર નીકળી ગયું એટલે વિશેષ નીકળી ગયો, પછી કૃતિ એટલે પોતાનો સ્વભાવ રહે છે તમારો. બરાબર. આ સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય. એટલે એ આ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ સમજે તમારે, એટલે પછી આ તમારે આ તરત જ આવું વાક્ય એના મેં જ નીકળી જાય. તમને આ જોવા જાણવાનું થાય. બરાબર. અને પછી એ અતિક્રમણનો ભાગ દેખાય એટલે તરત જ આવું વાક્ય નીકળી જાય કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા છે. સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉભી થાય છે, જે સંસાર અધિકરણ ક્રિયાનો હેતુ છે, જે જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન મળવાથી નાશ પામે છે. બરાબર. બીજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય. એ તો કોઈ બી કાર્ય કરવું હોય, વાત સમજાય ને? એ કાર્યમાં તું નિમિત્ત તરીકે છે કે કાર્યની સર્વે સરા છું? ના નિમિત્ત તરીકે જ છું. નિમિત્ત તરીકે છે. તો નિમિત્ત તરીકે છે તું, એ પોતે છું. બરાબર. અને એની સર્વે સરા થઈ જાય તો એ પ્રકૃતિ કહેવાય તમને. બરાબર. સમજાય કે ના? હા આત્માની હાજરી છે પણ આત્મા કરતા હડતા નથી. હા બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? હવે આટલું સમજાઈ ગયું એટલે નિમિત્ત તરીકે રહે તો તું પ્રકૃતિમાં છું તેમ છતાં તને કશો પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. બરાબર. વ્યવહારમાં છું પણ અંદર તારું પરફેક્ટ થઈ ગયું છે. અંદર રાગ દ્વેષ નથી, અંદર ક્રોધમાનમાં લોભ નથી, અંદર કરતાપણું નથી એટલે ભોગતાપણું નથી, એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું છે. એટલે
બહારનો ભાગ છે તેમ છતાં જોવા જાણવાનો ભાગ છે, એટલે એક અવતારે તારું મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ જાય. બરાબર. વિધિ વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, વાત સમજાય. જ્યાં સુધી સત્સંગમાં આમ પ્રશ્નોત્તરી કરીએ અને તો પણ 2 દિવસ સુધી જ એ હાજર રહે છે, પછી તો વિધિ એની પ્રકૃતિ પર આવી જાય છે. હા, એ તો તને ત્યાં અત્યારે વાત કરે ને કે સવારે આટલા વાગે ઉઠે છે અને આટલું તું આ સત્સંગ પૂરો થયા પછી જમે છે, હા આમાં તો બધું બધા બટાકા ને ડુંગળી ને લસણ ને બધું ખાય છે કે નથી ખાતી બધી વસ્તુ? હા, ખાઉં છું. એ બધી વસ્તુ તને બાધક થશે સમજવામાં અને કાયમનું રહેવા માટે બધી વસ્તુ. હા, બરાબર. એટલે તારે આ બધી વસ્તુમાં કાયમનું રહેવું હોય તો આ બધાથી દૂર રહેવું પડે તમારે, આ બધા ખોરાકથી. બરાબર. એ રીતે વિરુદ્ધ ખોરાક ના ખવાય. હા. સાચું ને કે ના સમજાય? હા, સમજાય. એટલે એ બધી વસ્તુ કરીશ તો પછી તને સમજાશે ખરું અને એમાં રહી પણ શકાશે બધી વસ્તુ. બરાબર. હા, સમજાય કે ના સમજાય? હા, તારું સમજાય. સ્વાસ્થ્ય બરાબર કરવું છે, હા. ના સમજાય? હા, તો આ સ્વાસ્થ્યમાં તારે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું રહે. બરાબર. કે રાત્રિ ભોજન ના થાય, કંદમૂળ ના ખવાય, વિરુદ્ધ આહાર ના ખવાય, એના સમયે બધું ખાઈ લેવાનું ભાગ રહે, એના સમયે બધું ઉઠી જવાનું અને બધું કામ કરી લો તો પછી આ તને જે સત્સંગ છે એ બધું સમજાશે એટલો નહીં, તને એ હાજર થશે, વર્તાશે, બધી વસ્તુ થશે. બરાબર. સાચું છે કે ના સમજાય? હા, પછી સમજાય. બહાર હોટલમાં ખાવાનું મન થાય કે ના થાય? હા, થાય. તો પછી આ બધું રજની દાદા આ બધું તો તમારે પાણી ફરી વાળે છે, બધું બહારનું ખાય છે બધી વસ્તુ. હા, આવું જ છે. કેટલું અઠવાડિયામાં શું 1-2 વાર જાય કે મહિને કે વર્ષે 1-2 વાર જાય? મહિને 1 વાર. હા, તો એ બધું ધ્યાન રાખવું પડે. સાચું ને કે ના સમજાય? જો આપણે દાદાનું ગીત ગાવું છે, દાદાની કીર્તન ભક્તિ કરવી છે, તો આ બધી વસ્તુનું આપણે જરા એ કરવાનું. તારી મમ્મી તો રસોઈ બહુ સરસ બનાવે છે, બધા આપતો પુત્ર ખુશ થઈ જાય છે. તને બહારનું ભાવે છે, તારા મમ્મીના હાથનું નથી ભાવતું? મને તો ભાવે છે મમ્મીના હાથનું. બહારનું કેમ ખાવાનું થાય? પપ્પા કે એટલે જઈએ. હા, એ તો બરાબર છે. તો પપ્પાને કે તમે ખાઓ, પણ હું તો ઘરે ખાઈને પછી તમારી જોડે બેસીશ, તમને કંપની આપીશ, પણ હું બહારનું નહીં ખાઉં. હા, હવેથી એવું કહીશ. હા. પણ આ તો હું તો ઇમોશનલ નહીં કરું, આ તો તને સમજ પડે તો કરવાનું. હા, ના, સાચી વાત છે. દાદાના જ્ઞાનમાં રહેવું અને કાયમનું રહેવું, કે અમારે ફોર્સ ના કરી શકાય. ના, ના, સાચી વાત છે. પણ આ પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાંથી, મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાંથી, ગુણે કરી બંને સર્વથા જુદા જ છે. એ સમજવું હોય તો આ બધી વસ્તુ તારે કરવી પડશે. બરાબર. જેમ અમારે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન વિજ્ઞાન સમજવું હતું, તે રૂપ થવું હતું, અને અમારું કલ્યાણ કરવું હતું, બીજાનું કલ્યાણ કરવું હતું, તો એ તમારા આ બધી વસ્તુમાંથી પસાર થવાનું થયું. મન વચન કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળીએ કે આ બધા વ્યવહાર ના આવે તો જ બધું સમજાય ને પછી કાયમનું રહે બધું. શું પણ તમને એટલું બધું નથી આપતા, પણ જરા આટલો નિયમ બનાવી દો તમે કે કંદમૂળ ના ખવાય, રાત્રિ ભોજન ના થાય, બહારનું ના ખવાય, ન છૂટકે તમારે હોય. પાછું ને એને અને ઘણી વાર આપણે ખબર હોય તો આપણે આપણું બનાવીને લઈ જઈએ અને એ રીતે આપણે કરીને કરીએ તો આપણને વાંધો ના આવે. બરાબર. તારી મમ્મી તો સરસ રસોઈ બનાવે છે, બધા આપતો પુત્ર ખુશ થઈ જાય છે. હા. મેથીના ભજીયા સરસ બનાવે છે કે નથી બનાવતી? હા, બનાવે છે. પછી ભાજી પાવ બનાવે છે કે નથી બનાવતા? બહારનો તો બધું ખરાબ કહેવાય બધી વસ્તુ. સાચી વાત છે. એવું સમજાય બી છે કે એ લોકોના કઈ રીતે એમના ભાવ હોય એવી રીતે બનાવ્યું હોય, પણ અમુક વખત તો બી થઈ જાય છે એવું. આ થઈ જાય છે, પણ જયારે આપણે થોડું દાદા પાસે શક્તિ માંગીએ અને પ્રતિક્રમણ કરીએ અને દાદાને કહીએ કે આમાંથી મને બધા બહારના ખાવાનું હરવા ફરવામાંથી મને જરા માર્ગદર્શન આપો ને એમાંથી નીકળી જવું, એવા આશીર્વાદ કૃપા વરસાવે તો પ્રાર્થના કરી શકાય. પછી આ બધી વસ્તુ સમજાઈ જશે તમારે. બરાબર. સીધી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. આ તમારી નાની ઉંમર છે, તમે ટ્રેક બનાવી શકશો. હા. અમુક ઉંમર પછી નહીં બનાવી શકો તમે બધી. બરાબર. એને બીજી રીતે લઈએ કે ધારો કે અમારે તો આ બધું અમને ખબર છે કે કેવી રીતે આ બધું થાય છે, એટલે અમે તમને હુક એન્ડ કુક ના કહી શકીએ, બાય ઓર્ડર ના થાય. પણ ધારો કે ડોક્ટર પાસે જાઓ ને ડોક્ટર તમારું નિદાન કરે અને પછી તમને કે ને આમ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, તો તમે સિન્સિયર રહો છો કે નથી રહેતા? હા, રહીએ છીએ. સાચું ને? એને ડોક્ટર તો તમને સમજાવે કે આમ નહીં કરતો, બહુ તમારે એમ થાય કે 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ જીવશો તો એકદમ હાર્ટીલી સિન્સિયરલી કરશો. પણ તેમ છતાં અમે આવું ના કરી શકીએ, પણ તમને સમજાઈએ ખરા કે આ બધી વસ્તુ આપણને અમુક રીતે બાધક છે. બરાબર. જે દાદાના જ્ઞાનને જેમ છે તેમ સમજવું છે, દાદાના જ્ઞાનરૂપ થવું છે, સમજાય? એ બધી વસ્તુ અમને બાધક થાય છે. સમજાતા બધી વસ્તુ બરાબર થઈ જશે.
હા બરાબર. ખ્યાલ કે નહીં? હા ખ્યાલ આવ્યો. એ સમજાયું કે ના સમજાયું? બહુ સરસ સમાધાન થયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષી બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ સૌ જય મહાત્મા. સચ્ચિદાનંદ. યા જય મેશાનંદજી, તમે પેલું પોતા ઉપર વિશ્વાસ નથી એનું થોડુંક સમજાવો ને ડિટેલમાં. એટલે કોની ઉપર વિશ્વાસ નથી, આત્મા ઉપર કે એ સમજાવો ને જરા. આમ ખ્યાલ આવે છે થોડો કે વિશ્વાસ નથી એમ. એટલે આ વાક્ય ક્યાંથી લઈ આવ્યા? પોતા પર વિશ્વાસ નથી અને ખ્યાલ આવે છે, ક્યાંથી લઈ આવ્યા? એક સત્સંગમાં વાત નીકળી હતી કે પોતા ઉપર જ વિશ્વાસ નથી. એટલે કે પોતાને પર વિશ્વાસ નથી. એટલે ઘણીવાર હું દાખલો આપું છું. તમે આખી જિંદગી ચોરી ના કરી હોય, જુઠ્ઠું ના બોલ્યા હોય, અને કોઈ તમને ચોર કહે તો આનંદ થાય કે ના થાય? તો શું જવાબ આપશો? ના થાય. ના થાય. ના થાય. ખ્યાલ આવે કે હવે પોતાને ખબર છે કે મેં જીવનમાં ચોરી નથી કરી, જુઠ્ઠું નથી બોલ્યો. હા, સમજાય કે ના સમજાય? અને તેમ છતાં કોઈ આપણને ચોર કે છે આનંદ નથી થતો. આનંદ ચલો નથી થતો, પણ આનંદ નથી થતો એટલું છે કે આગળ કઈ બીજું પણ થાય. મેં ચોરી નથી એવું આર્ગ્યુમેન્ટ કરે કે નથી કરીને મને કેમ આવું કે છે, એવું આર્ગ્યુમેન્ટ. આનંદ નથી થતો એટલે દુઃખ થાય છે. દુઃખ થાય. હા, દુઃખ થાય છે. હવે દુઃખ થાય છે એટલે પછી જસ્ટિફાય કરે કે મેં ચોરી નથી કરી, તમે મને ચોર કેમ કહો છો? હા હા બરાબર. પેલો ચોર કર્યા તમે જુઠ્ઠા થઈને ચોર છો, એટલે પછી એનું એક્શન નું રિએક્શન આપે છે કે તું ચોર છું, તારા બાપ ચોર છે, તારા 7 પેઢી ચોર છે, તારો દેશ ચોર છે. આ બધી વસ્તુ થાય તમારે. પણ પોતાને તો ખબર છે ને કે તમે જીવનમાં ચોરી નથી કરી, જુઠ્ઠું નથી બોલ્યા. એ ખબર છે કે નહીં? એ તો ખબર છે. તેમ છતાં કોઈ કહે છે એના પ્રમાણે ચાલો છો, એટલે તમને તમારા પર વિશ્વાસ છે કે વિશ્વાસ નથી? હા રાઈટ. હવે ખબર પડી આ કે મને મારા પર વિશ્વાસ છે તો પછી એની વાતને મારે ઓલું લગાડવું ના જોઈએ. લગાડવું ના જોઈએ. મને સમજ, મને એવું જ હતું સમજ. પણ વાત હવે તેમ છતાં કોઈ તમને ચોર કહે છે તો એ ખોટું કહે છે કે કઈ હશે તો જ કહેતો હશે? કઈ હશે તો જ કહેતા હશે. બરાબર. વાત સમજે ને? હવે કઈક છે પણ તમે કઈક છે એની જગ્યાએ આમ છે એટલે તરત તમારો આનંદ જતો રહ્યો. હા રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો. હા, દુઃખ લાગ્યું અને પછી જસ્ટિફાય કર્યું, પછી એક્શન રિએક્શન થયું તમારે. બરાબર. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને કઈ બી કહે છે તો કઈક છે. કઈક છે. હા, ક્યારેક ક્યાંક કર્યું હશે. કઈક છે. કઈક છે ને એ વાક્ય રચના દર્શન સૂચવે છે. દર્શન તમારું સૂચવે છે. ઓકે. અને ધારો કે કોઈએ તમને ચોર કે જુઠ્ઠો કીધો ને તમને આનંદ જતો રહે છે તો એ જ્ઞાન સૂચવે છે. ઓકે ઓકે. એટલે તમારો આનંદ જતો રહે છે. હા, સમજાય? અને એટલે તમે જસ્ટિફાય કરો છો અને દુઃખ થાય છે, એક્શન રિએક્શન આપો છો. બરાબર બરાબર. કઈક છે. વાત સમજાય ને? હા, એટલે કઈક છે એટલે પછી એની તપાસ કરો છો કે શું છે. શું છે. બરાબર. અને ચોર કે જુઠ્ઠો કેમ કીધો? વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. એટલે એ દર્શનના હિસાબે તમે એક જે અધૂરી વસ્તુ છે પૂરી કરવા જાઓ છો. ઓકે. સમજાય ને? એટલે પહેલા પક્ષ મૂકશો કે ભાઈ હું જ્યારથી સમજતી થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધી મેં ચોરી કે જુઠ્ઠું બોલવાનો ભાગ નથી આવ્યો તમારે. હા. તેમ છતાં રિપીટ કરશે તો એનો પક્ષ જાણીશું. હા. કહેશે કે તમારી પાછળ કોઈ સ્ટીકર લગાવ્યું છે ચોર અને જુઠ્ઠું. હા હા. પછી આપણે કાઢીને જોઈશું. સમજાય ને? એને કાઢી નાખીશું. આપણને ચોર જુઠ્ઠો કહેશે ખરો? પછી નહીં કે. બરાબર. પણ આપણે આવી રીતે વ્યવહાર કરીએ છીએ કે પેલો કહે તરત માની લઈએ છીએ. માની લઈએ. એટલે તમને તમારા પર વિશ્વાસ નથી. હા હા. તમને તમારા પર વિશ્વાસ નથી. એટલે દાદાએ જ્ઞાન વિધિની અંદર જે 5 આજ્ઞા સમજાવે છે ને એમાં બહુ સરસ કહે છે. પોતાની પડેલી જ નથી, એને અહંકારની પડી છે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી અહંકારની પડેલી છે. પોતાની પડેલી જ નથી. સમજાય? તો આ જ્ઞાન આપ્યું બાય રિલેટિવ પણ થયું, જૈમેશુ બાય રિયલ પણ થયું, શુદ્ધાત્મા થયું, જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. એટલે પછી આ પોતાની પડવાનો ભાગ આવે છે. પોતાની પડેલી હતી એને અહંકારની જ પડેલી છે.
બરાબર, રાઈટ. એટલા માટે એ એના રૂટ સુધી નથી જતો, માની જ લે છે કે એને મને ચોર કીધો, એને મને જુઠ્ઠો કીધો. બરાબર. હતું ને એને, એટલે ત્યાં ખબર પડે કે પોતે પોતાનામાંથી પરને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. બરાબર, બરાબર. એટલે પોતાને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી. હવે પોતાને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ નથી એટલે દાદા ભગવાને બહુ સરસ કીધું છે, જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન નથી થયું તો આ વિશ્વાસ આ જગતનો મોટા મોટો પ્રાણ છે. હા. એક વ્યક્તિએ તમારી જોડે વિશ્વાસઘાત કર્યો તો બીજો સંયોગ આવે તો એની પર વિશ્વાસ રાખજો. હતું ને? પણ આપણે તો એક વાર વિશ્વાસ કર્યો એટલે બીજી વાર વિશ્વાસ કરો તો વિશ્વાસ રાખી ના શકીએ. આત્મજ્ઞાન ના થયું હોય ત્યાં સુધી વિશ્વાસ આ જગતનો પ્રાણ છે. તમારે જીવવું હોય અને આગળ પ્રગતિ કરવી તો વિશ્વાસ એ પ્રાણ છે. આત્મા પોતાને જ પોતાનો પર વિશ્વાસ નથી. એટલે લાગે ખરા કે આપણે જીવતા છે પણ મરેલા છીએ આપણે. એ તો દાદા ભગવાન મળ્યા અને દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું ત્યારે આપણે જીવતા હતા, અને બધા મરેલા જ હતા. બરાબર. આ કૃષ્ણ ભગવાન ને અર્જુન ને જે કુરુક્ષેત્રમાં થયું તે બધા મરેલા જ હતા, પણ એને જીવતા લાગતા હતા. એને બતાવ્યું તા મરેલા જ છે તમારે, કારણ કે પોતાને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. સાચું ને? કોઈએ તમને ચોર કીધું અને માની લીધું, પણ તમને ખબર છે કે તમે જીવનમાં ચોરી જ નથી કરી, જુઠ્ઠું નથી બોલ્યા, તો કેટલી મોટી અજાગૃતિ છે. બરાબર, બરાબર. તો કઈક છે. વિગતમાં જાઓ તો તરત એ જસ્ટિફાઈ એ તમને બતાવશે કે આવું છે એટલે માટે હું તમને ચોર કહું છું. તો એ કારણનું નિવારણ કરી દઈશું તો પછી આપણે ચોર કોઈ આપણને ચોર કહેશે નહીં તમારે, પણ ત્યાં સુધી નથી જતા. એ બોલે છે ને તરત માની જ લઈએ છીએ. અચ્છા. એટલે એક આશ્રમની વાત છે. એક સાધુ હતા તમારે, તે સાધુ તમારે બહુ સારા હતા અને બધા શિષ્યો પણ બધા આમ જોડાયેલા રહેતા હતા અને ઘણી બધી આત્માની વાતો ને બધું કરે અને જોડાયેલા, વાતાવરણ બહુ સરસ રહે. પણ એ સાધુને કઈ અઠવાડિયું બહાર જવાનું થયું. અઠવાડિયું બહાર જવાનું થયું એટલે બધા જે શિષ્યો બધા જોડે રહેવાનું થયું ને એમાં કરતા કરતા બધું વૈમનસ્ય ઉભું થઈ ગયું તમારે. અને એમાં એક શિષ્ય બીજા શિષ્યને કીધું તું ગધેડો છું એમ કે. અચ્છા. તો પછી કરતા કરતા તો બધું વેર વિખેર થઈ ગયું ને બધું મત ઉભો થઈ ગયો, મતભેદ ઉભો થઈ ગયો, મનભેદ ઉભો થઈ ગયો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અઠવાડિયા પછી પેલા ગુરુને આવવાનું થયું તો બધી કમ્પ્લેન કરી કે ભાઈ એને આવું કર્યું અને આવું કર્યું, આવું કર્યું, બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. ગુરુએ ખાલી પૂછ્યું કે ભાઈ શું થયું, એના આધારે થયું. તો કે એને મને ગધેડો કીધો. ગુરુ કીધું હું તને 50 વર્ષથી તું આત્મા છું એ માનતો નથી, તને એક જ વાર ગધેડો કીધો તું માની લીધું. રાઈટ. પોતાને પોતાના પર વિશ્વાસ નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. તમને ખબર પડે કે બે પગથી ઉભા રહો છો, મોઢાથી ખાવ છો, આંખથી જોવો છો, કાનથી સાંભળો છો, નાકથી શ્વાસ લે છો. આ સમજે ને? માથું ઓળવો છો તે પગે માથું નથી હોતું, માથે જ કાંસકો ફેરવો છો તમારે. સમજાય કે ના સમજાય? તો તમને ખબર 4 પગ છે જ નહીં તો તમે કેવી રીતે ગધેડા કહેવાય તમારે? 50 વર્ષથી તું આત્મા છું એવું બોલો છો તો માનતો નથી, ખાલી પેલા એક જ વાર ગધેડો કીધો માની લીધું તમારે. માની લીધું. બરાબર. આવું છે. પોતાને જ પોતાના પર વિશ્વાસ નથી તમારે. ખ્યાલ આવી ગયો. અને હા, હવે સમજાય. અને બીજું એક હતું જયમેશ આનંદ કે અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. હવે એ થોડુંક એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવો ને, આમ ખ્યાલ આવે છે. આત્મા સિવાય બધું જ જ્ઞેય કહેવાય. આત્મા સિવાય બધું જ્ઞેય કહેવાય. જ્ઞેય. મન વચન કાય જ્ઞેય કહેવાય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જ્ઞેય કહેવાય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય બધું જ્ઞેય થઈ ગયું. બધું જ્ઞેય કહેવાય. આત્મા સિવાય બધું જ્ઞેય થઈ ગયું. અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત એવા સમૂહ સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. સમજે કે ના સમજાય? એટલે આ તો કેટલી બધી સાયકોલોજી ઉભી થયેલી છે, માટે આવું આખે મૂકવું પડે છે કે અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત એવા સમૂહ સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. કારણ કે મન વચન કાયનો એકાત્મ યોગ નથી એટલે તમે એની એટલી વિગતમાં જઈ શકશો નહીં. બરાબર. મન વચન કાયનો એકાત્મ યોગ હોય તો જઈ શકો તો પછી વાંધો ના આવે. બરાબર. પણ જ્ઞાની પુરુષે આ અનુભવ પ્રયોગ કરેલો છે ને એ રીતે અનુભવ પ્રયોગ કર્યા પછીનું આ સેન્ટેન્સ આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલું છે
એટલે ખાલી હા. જ્ઞાનીનું વાક્ય બોલશો કે અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત હા. એવા હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું, બસ પતી ગયું, તમારું કામ થઈ ગયું. એટલે આત્મા કામ. સિવાય બધી જ વસ્તુ જ્ઞેય થઈ ગઈ. ઓકે ઓકે, પછી સારું ખોટું બીજું ત્રીજું આ બધું જ્ઞેય થઈ ગયું. બધું જ્ઞેય છે. બધું હા જ્ઞેય. ઓકે. મીનાક્ષીબેન એટલે- વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે પેલો શબ્દ આવે છે ને પરિણમેલી અનંતી અવસ્થા, હા. એટલે એ પરિણમેલી અવસ્થા એ કે એટલે કેવું છે કે એ બીજ રૂપે હોય હા. ફળ રૂપે હોય. વાત સમજાય કે ના ઓકે. સમજાય? હા બીજ રૂપે, હા બરાબર. બીજ ફળ રૂપે રૂપે ફળ રૂપે બધું. હોય. ફળ એટલે પરિણામ, એટલે જે પરીક્ષા આપી છે એનું રિઝલ્ટ કહેવાય તમારું. હા સમજી. હા વાત હા સમજાય કે ના સમજાય? હા એટલે અનંતાગ્નિઓને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત એવા સમૂહ સંપૂર્ણ સુધી સર્વાંગ સુધી છું. કારણ કે આત્માની હાજરી તો બધામાં રહેવાની જ. હા બરાબર, એટલે બધું જ જ્ઞેય, પહેલા પછી વચ્ચે. તમે ચોરી કરો તેમ છતાં આત્મા હોય તો જ ચોરી કરી શકાશે. હા રાઈટ રાઈટ અને સાવકારી કરો તો આત્મા હશે તો જ સાવકારી કરી શકશો તમારા બધું. રાઈટ રાઈટ. આત્મા સાવકાર નથી ને આત્મા ચોરે નથી. નથી. એ તો સ્વપ્ન પ્રકાશક છે. હા બરાબર. એની હાજરી છે એટલે એ કેટલિસ્ટ તરીકે કામ કરે છે. એ પોતે ચોર નથી કે સાવકાર નથી તમારા બધું. હા બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? ખ્યાલ. એટલે આ બધી વસ્તુ છે ને તેમ છતાં તમે એનાથી જુદા છો. જુદા છે, જ્ઞેય જ છે બધું ને આપણે જ્ઞાતા છે. સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય કે ના સમજાય તમારે? હા સમજાઈ ગયું. સરસ સરસ. બરાબર. જય હા બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. જય 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 શ્રી સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખભાઈ. જીમેશનજી, આપણે હમણાં જે વાત કરી બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે મન વચન કાયની એકતા નથી, એટલે આપણે અનંતાગ્નિઓને જાણવામાં પરિણમેલી અવસ્થા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો આમાં આપ શું કહેવા શું માંગો છો કે મન વચન કાયની એકતા નથી એટલે ત્યાં એને પેલા અનંતાગ્નિઓ સાથે શું કનેક્શન છે? ના, એટલે અત્યારે તમારે સમજવું હોય તો તમે એટલી ડેપ્થમાં જઈ નહીં શકો, એટલી સ્ટેબિલિટી નથી. હસમુખભાઈ, એના ડેપ્થમાં જવા માટે મન વચન કાયની એકતા જોઈએ. હા એકતા જોઈએ, એકતા જોઈએ. એટલે અત્યારે તો આ જ્ઞાનીનું વચન તમારે જેમ ડોક્ટર દવા આપે ને સીધી સીધી ગળી જાઓ કે બધું એની અંદર શું નાખ્યું છે શું નથી નાખ્યું, પછી આની શું અસર થશે આની શું અસર થશે એવું પૂછશો તમે ડોક્ટરને? નહીં નહીં. છે મેં અહીંયા એવી રીતે આ ગળી જ જવાની આખી દવા. બરાબર છે. અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત એવા સમૂહ સંપૂર્ણ સુધી સર્વાંગ સીધી દવા ગળી જ જવાની તમારે. એટલે આપ એવું કહેવા માંગો છો કે મન વચન કાયની એકતા નથી એટલે તમારી સ્ટેબિલિટી નથી, એમ એ સમજવા માટે કાયની એકાત્મ યોગ નથી. કારણ કે એકચ્યુઅલી ખરેખર ધર્મ કોને કહેવાય છે? મન વચન કાયની એકાત્માને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર બરાબર. આપણા બધાની સમજણમાં એવું છે કે હિન્દુ મુસલમાન ક્રિશ્ચિયન એને ધર્મ કહે છે. બરાબર. પણ ખરેખર મન વચન કાયની એકાત્મતાને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. એટલે ખરો ધર્મ જ નથી. હવે એકાત્મતા નથી તો તમે આ બધી વસ્તુની ડિટેલમાં જશો તો ક્યાંને ક્યાં ગલી ગુચીમાં ફસાઈ જશો. તમારે બધું સમજાયું સમજાયું. એક પ્રશ્નમાંથી બીજા બે પ્રશ્ન ઉભા થશે. બરાબર. બે પ્રશ્નોમાંથી બીજા ચાર પ્રશ્નો ઉભા થશે. ચાર પ્રશ્નોમાંથી 16 ઉભા થશે અને કરતા કરતા અનંત થઈ જશે. બરાબર. એટલે ક્યાંના નહીં રહો તમારે બધું. બરાબર છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. હાજી હાજી. હવે આ તમે જ્ઞાની મળ્યા છે ને એનો અનુભવ છે અને અમુક તમારું ડેવલપમેન્ટ છે એના આધારે તમને સ્પષ્ટ થાય. બરાબર. જેમ ડોક્ટર દવા આપે છે આંખ મીચીને લઈ જ લઈએ છીએ, 2 દિવસમાં તમારે તાવ ઉતરી જાય છે, ઉતરી જશે તમારું બધું. પછી તમારી એકાત્મતા આવશે ને પછી બધું સમજાશે તમારું બધું. પછી સમજાશે. બરાબર છે. બરાબર. એનો સમય ક્યારે આવશે ત્યારે સમજાશે. બરાબર. પણ અત્યારે આપણો ભરેલો માલ કેવો છે કે જેવું મનમાં છે એવું વાણીમાં નથી અને વાણીમાં છે એવું વર્તનમાં નથી. બરાબર. એટલે તમારે વિતરાગોનું વિજ્ઞાન સમજવું હોય એ તમે અઘરું પડી જશે. અઘરું પડી જશે. એટલે એક પ્રશ્નમાંથી તમારે સમાધાન થવું જોઈએ, એના બદલે એક પ્રશ્નમાંથી 2 પ્રશ્ન થશે. એના બદલે બીજા એમાંથી 4 થશે, 4માંથી 16 થશે તમારે. સમજાયું. હાજી હાજી. હસમુખભાઈ વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાયું સમજાયું. હા એટલે અત્યારે ત્યાં ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. બરાબર. ડીપમાં એના કરતા એટલે જ કે છે કે આ આવશ્યક વિધિ છે, નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ આવશ્યક વિધિ છે. તમે કરશો તો એ તમને અંદર જ આખું પાતાળી ઝરણું ફોડશે તમારે.
બરાબર છે. અને જ્ઞાની પુરુષનો અનુભવ છે એટલે એમાં બીજો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. બરાબર કોઈ પ્રશ્ન તમને ઘણા બધા વ્યવહારથી આ જ્ઞાની છે એવું સ્પષ્ટ થઈ ગયેલું છે. થઈ ગયેલું છે. બરાબર છે. એ તો ચોક્કસ છે. તમારે કેવું હોય કે જેમ પેલું દુકાળ પડે ને પછી આપણે પેલું બોરિંગ કરાવીએ છીએ પાણી માટેનું. હાજી. તો એમ કે 50 ફૂટે પાણી ના નીકળે, 100 ફૂટે ના નીકળે, 200 ફૂટે ના નીકળે, તેમ છતાં આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને. કરીએ જ છીએ. 300 ફૂટ જઈએ, 400 ફૂટ જઈએ. હાજી. કે ના સમજાય? હાજી. એવી રીતે અત્યારે આપણી આવી દશા છે કે આ 100-200 ફૂટ પાણી ના મળે તમારે. ના મળે. બરાબર. 5મા વાળાના જીવો છે. હા, ન કરાય. બરાબર છે. એટલે તમારે 1000 ફૂટે તમારે પાણી મળે એટલે ત્યાં સુધી એને ડ્રિલિંગ કરવું પડે. બરાબર. સમજાય ગયું. એકદમ સમજાય. એ 1000 ફૂટે ડ્રિલિંગ કરે પછી તમારે પાણીનો ફોર્સ આવે અને પછી એ ઉછળે એટલે પછી તમારે પાણી મળે તમારે. હવે આ નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ એ તમારે હસમુખભાઈની જમીનમાં ડ્રિલિંગ કરીએ છીએ આપણે બધું. ડ્રિલિંગ કરીએ છીએ. બરાબર. હા, સમજાય. જ્ઞાની પુરુષનો આત્મા એ જ મારો આત્મા છે એટલે એવી રીતે આપણે આ ભક્તિ કરી. બરાબર છે. અત્યારે મારો આત્મા એ મારો આત્મા નથી. જ્ઞાની પુરુષનો આત્મા મારો આત્મા છે. આ જ્ઞાની પુરુષ જ હું છું એટલે જ્ઞાની પુરુષ બોલે છે એટલે એવી રીતે અંદર ડ્રિલિંગ થશે. એટલે જે આવરાઈ ગયું છે, બધું જળ થઈ ગયું છે, બધું અંદર પથ્થર જેવું થઈ ગયું છે, એ બધું ડ્રિલિંગ થશે. તે 1000 ફૂટે પાણી નીકળશે, 45 જણ ફૂટશે, પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં તમારો. પછી પ્રશ્ન જ નહીં રહે. એટલે આમાં બહુ વિગતમાં જશો તો બધું પ્રશ્નો પરથી પ્રશ્ન થઈ જશે. સમજાય. હાજી, સમજાય. હા, બરાબર. એટલી કેપેસિટી જ નથી આપણી પોતાની. નથી. ના, બરાબર છે. સમજાય. આપણે બધા જીવો કેવા છે પાણીમાંથી ફોરા કાઢીએ. બરાબર છે. ના. સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એક પ્રશ્ન કર્યો એમાંથી બીજો થાય, બીજો પ્રશ્ન કર્યો એમાં ત્રીજો થાય, ત્રીજો એમાં ખુલાસો જ ના આવે. ચલા જ કરે. એને એટલો બધો ગૂંચવી નાખે કે એમ કે કલ્પનાની બહાર ગૂંચવી નાખે. શુદ્ધાત્મા થયા પછી પણ એ પોતે જે કરવાનું છે એ રહી જાય. એ કરવાનું છે જ રહી જાય. બરાબર. એટલે એટલા માટે તો કૃપાનો માર્ગ છે ને. અક્રમ એટલે કૃપાનો માર્ગ છે. હાજી. સમજે ને? હાજી. અક્રમ એટલે કૃપાનો છે એટલે તમને પહેલા પાસ કરી દેવામાં આવે છે અને પછી ભણવાનો ભાગ છે. બરાબર. ક્રમિકમાં ભણવાનું છે અને પછી પરીક્ષા આપવાની છે. તમે પરીક્ષા પાસ થઈ ગયા હવે ભણવાનું છે તમારું. એટલે તમને બોધેરસન કે લોડ ના રહે તમારે. ના રહે. આ કૃપાનો માર્ગ કેમ છે એ સમજાય છે. હવે સમજાય છે. બરાબર છે. કે ના સમજાય? એટલે આ દાદાની વાત અમુક લાગે કે સમજાય છે, ના તો એને મૂકી દેવાનું. આપણે નિયમિત કરવાનું, ચરણ વિધિ નિયમિત કરવાની. સમજાય કે ના સમજાય તમારે? ના સમજાય. બરાબર છે. ના, સાચી વાત. એના સમયે સમજાઈ જશે. એના સમયે સમજાઈ જશે બધું. એક પ્રશ્ન પૂછું? હા, પૂછો. યથાર્થ સમજાયું. દાદુનું એક વાક્ય છે, યથાર્થ સમજાયું તો વર્તનમાં આવશે. તો સમજણ અને વર્તન એની વચ્ચે જ્ઞાન અને અનુભવ છે એમ. તો એ કેવી રીતે કામ કરે છે? ટ્રાન્સફોર્મેશન એનું કેવી રીતે થાય છે? કેવું છે કે અહીંયા આપણે આત્માના ભાગથી આપણે ના લઈએ પણ વ્યવહારના ભાગમાં આપણે લઈએ. હાજી. સમજાયું અનુભવ ને બધી વસ્તુ છે. તો કે માની લો કે તમારે ત્યાં લગ્નનો પ્રસંગ આવે તો 2-3 દિવસમાં તૈયારી થાય કે 6-12 મહિના લાગે? ના, સમય લાગે. હા, 6-12 મહિના લાગે. હવે સમય લાગે એટલે બધું તૈયાર કરવાનો ભાગ થાય. પછી લગ્નનો યોગ આવે. બરાબર. હાજી. લગ્નનો યોગ આવે પણ આપણે 6-12 મહિનાથી તૈયારી કરતા એટલે અમુક રીતે પછી લગ્નનો યોગ આવે ત્યારે વિચાર આવે ને કે આ લગ્ન બધું પતી જાય એટલે પછી આપણે આરામ કરીશું 2 દિવસ. હાજી. ઉઠવાનું ને, ખાવાનું ને, નાવાનું ને, કશું નહીં. બધું એવું થાય કે ના થાય? હાજી. કરતા કરતા એ લગ્નનો પ્રસંગ પણ પૂરો થઈ ગયો અને આપણે ઘરે જઈએ છીએ. હવે આપણું ઘર કેવું છે? એક જ રૂમનું છે. હાજી. જયારે સુઈ જાવ ત્યારે બેડરૂમ. હાજી. અને ઉઠો ને બ્રશ કરો ને બાથરૂમ કરો ત્યારે બાથરૂમ કહેવાય, અને ચા બનાવો તો તારે રસોડું કહેવાય તમારે, અને કામ કરો તો ઓફિસ કહેવાય તમારે. હાજી. એટલે હવે આ લગ્ન પ્રસંગ પૂરો થયો ને ઘરે ગયા, આમ દરવાજો ખોલ્યો અને પેલું નક્કી કર્યું છે કે 2 દિવસ આપણે ઊંઘવું જ છે, આરામ જ કર્યો છે, કશું નાવું નથી, ખાવું નથી, કશું નથી બધું. પણ જેવો દરવાજો ખોલ્યો એની સાથે તમારું એન્ટર થવાનું થયું. આ બાજુ સાપ આવ્યો ને સાપ અંદર એન્ટર થઈ ગયો. આ સમજાય કે ના સમજાય? હાજી. કાઢવા જાવ છો પણ એવી જગ્યાએ ફસાઈ જાય છે. તો ભાઈ આ 6-12 મહિનાથી ઉજાગરો છે તો પેલો સાપ જોયો તો તમને ઊંઘ આવશે ખરી? ના, નહીં આવે. પછી ઊંઘની ગોળી લેશો તો ઊંઘ આવશે ખરી? ના આવે. તમારે વાત સમજાય ને?
એટલે હવે આ તમને આખું જોવા જાણવાનું સમજણ ઊભી થઈ કે ના થઈ? અનુભવ હા થઈ, સમજણ ઊભી થઈ. એટલે તમે 6 મહિનાનું કામ કર્યું છે ને બધું થાકી ગયા છે, તેમ છતાંય ઊંઘવાની ગોળી લેશો તો ઊંઘ નહીં આવે, કારણ કે આખું જોઈ ગયું છે, રિયલાઇઝ થઈ ગયું છે. થઈ ગયો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હાજી હાજી. કરતા કરતા કલાક 2 કલાક આરામથી બેઠા છો, દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો છે, લાગે પેલા સાપને લાગે કે હવે કોઈ છે નહીં, આરામથી બેઠા છે બધા, ધીમે ધીમે બહાર નીકળીને દરવાજાની વચ્ચે તમારા આઈને ઉભો રહે, તમે અવાજ ના કરો, ધીમે ધીમે દરવાજાને અડધે ગયો, બહાર ગયો, ઉભા થઈને દરવાજો બંધ કરી દો, તો ઊંઘવાની ગોળી લેશો કે જેવા પથારીમાં પડશો એટલે ઊંઘ આવી જશે? બહાર નીકળી ગયા પછી આવી જશે. બરાબર છે, બરાબર છે. તો આની અંદર તમને અનુભવ થયો ને, જોવા જાણવાનો, પછી ઊંઘ આવી જશે. બરાબર. તમારું જ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું થઈ ગયું. જોવા જાણવાનું આમાં કશું કરવું પડે છે ખરું? નહીં. બરાબર છે. આ સાપ આવ્યો છે ને તમારે મરવું નથી, હતું એને તો જાગવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું કઈ મંત્ર તંત્ર કરવું નથી પડતું. નહીં કરવો પડે. બરાબર. ચા બહાર પીવી નથી પડતી કે હવે જાગવાનું છે એટલે ચલો ચા. નહીં પીવી પડે. બરાબર છે. એવી રીતે જેવો સાપ ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો તો ઊંઘવા માટે દવા નથી લેતા, ઊંઘની ગોળી નથી લેતા, જેવો પડે એવો ઊંઘાઈ જાય. આખું તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું. સાપ આવ્યો, સાપ ગયો, આખું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું. એટલે તમને આખું એની પ્રતિતિ લક્ષ અનુભવ થઈ ગયો. એ વર્તે તમારે બધી વસ્તુ. એવું આ તમારે ખબર પડી કે બાય રિલેટિવ પરથી હસમુખભાઈ છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધ આત્મા છું, જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છીએ. અત્યારે આપણે આ પ્રાઇમરી પ્રયોગ છે, જ્ઞાની આપણે જે કૃપાથી આપે છે પ્રાઇમરી પ્રયોગ છે. જેમ જેમ આ તમારા આ બધા સંયોગો આવશે તમારે બધી, અને એમાં તમે આ બધા સંયોગનો ઉપયોગ ત્યાં કરશો એટલે ધીમે ધીમે એ તમારે ડેવલપ થશે. 1% 2% 5% 25% 51% થશે એટલે પછી સ્પીડી થઈ જશે, તમારી અનુભવ થશે. હા તો ને પછી તમને વર્તશે તમારે. સમજાય. હજી આપણે વર્તાતું ને બધી વસ્તુ નથી, તો હજી 50% ની અંદર છે તમારી વસ્તુ, 50% સુધી છે અંદર છે. બરાબર છે. એવું 51% થશે પછી સ્પીડ વધી જશે તમારી. જેમ પછી ઓટો મોડ ઉપર આવી જશે, ઓટોમેટિક થઈ જશે. જેમ 50% હોય તો કંપનીના માલિક ના બનો, શહેરના 50% માલિક હોય, બરાબર. 51% થાય કે તો માલિક બની જાય. એટલે આટલું તમારા સ્વાધ્યાય પુરુષાર્થ રહ્યો તમારે, આટલું આ રિયલાઇઝ કરવાનું જ રહ્યું. એટલે જોવા જાણવાનો ભાગ જ રહ્યો, બીજો કોઈ રહ્યો નહીં તમારો. રહ્યો નહીં. બરાબર. કશું ખસેડવાનું ના રહ્યો, વ્યક્તિ, વસ્તુ, સંજોગ, જગત કશું ને ખસેડવાનું કરવાની જરૂર નહીં. જોવા જાણવાનું, એના ગુણધર્મો, આપણા ગુણધર્મો જોવાનું, એનું ભેદાંકન કરવાનું, બસ એટલું જ રહ્યું. ચરણ વિધિ ની અંદર સરસ રીતે બધું ભેદાંકન છે. ઓટોમેટિક અનુભવમાં આવશે ને પછી વર્તનમાં આવશે. આ વર્તનમાં પણ આવશે. સમજાય. બરાબર. શું કોઈ સમાધાન થયું કે ના? હાજી સમાધાન થયું. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જયમેશાનંદજી, અહંકારથી અહંકારનો ભાગાકાર કરવો એટલે શું? શું કહો છો? અહંકારથી અહંકારનો ભાગાકાર કરવો એટલે શું? સત્સંગમાં એકવાર સાંભળેલું કે મહાવીર ભગવાન હતા ત્યારે ક્રમિક માર્ગ હતો, અને ક્રમિક માર્ગમાં મહાવીર ભગવાન અહંકારથી અહંકારનો ભાગાકાર કરતા હતા. તો એ શું કહેવા માંગતા હતા? એ ક્રમિક માર્ગમાં છે. વાત સમજ્યા કે ના? અને આપણે અક્રમમાં છે. એટલે આપણે તો અહંકારને મમતા દાદા ભગવાને લઈ લીધી, અહંકારને મમતા લઈ લીધી, અને બીજા શબ્દોમાં દાદાને આપી પણ દીધી. વાત સમજાય ને? અને દાદા આપણને આપણું સ્વરૂપ નું ગ્રહણ કરાવી દીધું. અહંકાર તો સમજાયો કે ચલો હું ગીતા છું, એ અહંકાર છે એટલે હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો, એટલે અહંકાર તો આપણે દાદાને આપી દીધો. પણ આ મમતા પર, એ મમતા કઈ મમતા આપી દીધી? અહંકાર આપી દીધો તો અહંકારની જોડે મમતા હોય એટલે મમતા પણ એની જોડે જતી જ રહે. તમારે અહંકાર હોય તો મમતા હોય. ના સમજાય? મમતા એટલે અહંકાર ના હોય તો મમતા ના હોય. તમારે હું અને મારું, એટલે હું એને અહંકાર કહેવાય, મારું એને મમતા કહેવાય. તમારે એટલે હું સમજુ છું એ પ્રમાણે મમતા એટલે જેમ કે અહંકાર તો હવે ચલો કયો દાદાએ કીધું એટલે હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો, દાદાએ આપણે શુદ્ધાત્મા બનાવ્યા. પણ મમતા છે એ તો હજુ મારા ખ્યાલમાં નથી આવતું, કારણ કે હજુ મને આ મારા છોકરા, આ મારા હસબન્ડ, આ મારા આ થાય, આ મારા મા બાપ છે, આ સાસુ છે, એટલે એ હજુ મારું મારું તો છે. એ મમતા છે. પણ એ મારું મારું કોને છે? શુદ્ધાત્માને છે કે ગીતાબેન ને છે? ના, એ ગીતાને છે. મમતા વિના ના થઈ ગયા. મમતા વાળા હોય છતાં મમતા વિના ના થઈ ગયા. તમારે
સમજવાનું કે ના હોય તમારે એ વમતા વિના નથી ગયા. આપણે એ તો રહેવાનું ને, કારણ કે તમને હજી તમારો બધો વ્યવહાર ઉભો રાખીને તમને જ્ઞાન આપ્યું છે. એટલે બહારના ભાગમાં તો દેખાશે જ, અને એ ટાઈપનું બધું તમારો વ્યવહાર પણ થશે, પણ એ ડ્રામેટિકલી થઈ ગયો. કેમ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે એને મમતા ના કહેવાય, એને જ્ઞેય કહેવાય, તમે જ્ઞાતા કહેવાય, એ દ્રશ્ય કહેવાય, તમે દ્રષ્ટા કહેવાય. એટલે કે છે ને અનંત અગ્નિઓને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત અવસ્થામાં સંપૂર્ણ સુધી સર્વાંગ. એટલે અહંકાર ગયો એટલે મમતા પણ જતી રહી. આપણને કેના સમજાય? અહંકાર એટલે હું વાત સમજે ને, એટલે હું જૈમેશ છું એને અહંકાર કહેવાય, અને મારું છે વાત સમજે ને એને મમતા કહેવાય. એટલે હું અને મારું એટલે સ્ત્રી અને પુરુષ થાય, અથવા તો નેગેટિવ પોઝિટિવ થાય. વાત સમજે કે ના સમજાય? સમજાય. તો આ હું જૈમેશ છું એ નીકળી ગયો એટલે અહંકાર ગયો, એટલે એની જોડે મમતા પણ જતી રહી. એટલે અહંકાર મમતા દાદા ભગવાને લઈ લીધા અને તમને તમારા સ્વરૂપનું ગ્રહણ કરાવી દીધું. હવે ત્યાગ ગ્રહણનો કડાકોટો રહ્યો નહીં. એટલે હજુ આ જે મારું અને મારા પણ લાગે છે એ ખાલી ભ્રાંતિ જ છે એવું થયું કે આ ભ્રાંતિ છે, પણ તેમ છતાં હજી તમને ભ્રાંતિ નથી લાગતી, કારણ કે હજી અક્રમનો પ્રિન્સિપલ સમજાયો નથી. હવે શું થાય છે કે જ્ઞાન લીધા પછી આમ કઈ પુરુષાર્થ કરવાનું મન થાય છે, પણ કેવી તો પુરુષાર્થ કરે છે, ઉતાવળે આંબા પકાવવા જઈએ છે. બસ એવું થાય છે. સમજે ને, અહીંયા ઉતાવળે આંબા હવે પકાવવા જશો નહીં થાય. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જવું પડશે તમારે. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એટલે કેવી રીતે? તમને જ્ઞાન મળ્યું છે અક્રમ છે, પણ એના આધારે તમે છૂટું પડી ગયું. બાય રિલેટિવ પણ થયું, જૈમેશ બાય રિવલ પણ શુદ્ધાત્મા છું, જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છૂટું પડી ગયું. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને ઉડાડવાનો ભાગ નથી. એટલે જે વ્યવહાર આવે છે એમાં ઉતાવળે આંબા પકવાય નહીં તમારે. 9 ની રકમ 9 થી જ ઉડાડવી પડે, અને 5 ની રકમ 5 ની જ ઉડાડવી પડે છે. 9 ની રકમ 5 થી ના ઉડે, અને 5 ની રકમ 9 થી ના ઉડે તમારે. એટલે એને ટૂંકમાં ગપ ગુણ્યા ગપ કરીને 144 લવાય નહીં તમારે. હવે આપણે અત્યારે આપણો પુરુષાર્થ કેવો છે, હજી આજે પણ ગપ ગુણ્યા ગપ કરીને 144 લાવવા જઈએ છીએ. 9 ની રકમ 5 થી ઉડાવવા જઈએ છીએ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે ઘણા બધા સંજોગોની વિગતમાં ગયા વિના આપણે અમુક વ્યવહાર કરીએ છીએ. સંજોગોના વિગતમાં જવું એટલે એવું કે જે વ્યવહાર આવે છે એને જોવાનો જ છે, ખાલી જોવાનો જ છે, ખાલી જોવાનો જ છે. મેં આજે લગ્નનો પ્રસંગ હસમુખભાઈને આપ્યો ને, 6 મહિનાથી તૈયારી કરે છે, અને હવે બધું પતિ પણ ગયું, અને જો રૂમ ખુલે છે તો પોતે એન્ટર થાય છે, સાપે એન્ટર થાય છે. તો 6 મહિનાનો થાક છે, તેમ છતાં એને જાગવા માટે ચા પીવી નહીં પડે. ઊંઘવાની ગોળી લેશે તો ઊંઘવાની ગોળીની પણ અસર નહીં થાય. અને જો સાપ નીકળ્યો તો એને ઊંઘવા માટે પ્રયત્ન નહીં કરો, જેવું પડશે એટલે ઊંઘ આવી જશે. એટલે આવી રીતે તમારું દર્શન ચોખ્ખું થવું જોઈએ, તો પછી જ્ઞાન બરાબર થાય. હજી તમારે હજી અવસ્થાએ પર્યાય જોવા જાણવાનો ભાગ નથી બનતો. સાચી વાત છે જૈમેશ આનંદજી. મને બી એક એવું બી થાય છે કે આપણે પૂછે, બધા પૂછો, આપતા પુત્ર પૂછે કે તમે કોણ છો, તો સત્સંગમાં બોલાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ રિયલમાં ખરેખર જયારે વ્યવહારમાં હોઈએ, કાં તો પછી સવારમાં ઉઠીએ, રાત્રે પેલે બોલતા બોલતા શું કહેવાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ હું સવારે જયારે ઉઠું ત્યારે એવું તરત મગજમાં ક્લિક નથી થતું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. તો આવું કેમ? એટલે એ કેવું છે, હજી જે રીતે આપતા પુત્ર પાસે સમજીને જે રીતે ગોઠવણી કરીને સુવાનું છે એ વસ્તુ નથી થતી. એવું કે છે કે રાત્રે સૂતી ફેરી તમે હું શુદ્ધાત્મા દાદાના મુખારવિંદનું નિધિધ્યાસન કરીને સુઈ જવાનું. એની અંદર બહુ જ ઓછી મહેનતમાં બહુ જ કમાણી થાય છે, પણ સામાન્ય રીતે આ પ્રયોગ આપણે કરી જ નથી શકતા. કે ના સમજાય? દિવસ દરમિયાન એવા બધા વિચિત્ર વ્યવહાર કર્યા, જયારે સુવાનો ટાઈમ આવે તો બધું વિચિત્ર જ હોય. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ કરીને દાદાના મુખારવિંદનું નિધિધ્યાસન કરીને કરવું ને તો એ થઈ નથી શકતું. બરાબર છે. કારણ કે પેલું ખુલાસો નથી લેતા. દાદા શું કરતા હતા, દાદા પહેલા આ બધી વસ્તુ બધા વ્યવહારો મળેલા હોય તો ઘણી બધી વસ્તુમાં એને રિલેટિવ રિયલ જોવાનો ભાગ થતો, અને ઘણી વાર શું બાકી રહેતી હતી. ઘણી વાર કોકને કંઈક દુઃખ થયું હોય, કંઈક સમજ ફેર થયું હોય, તો દાદા શું કરે,
એટલે કે વહેલા વહેલા દર્શન કરવા આવી જજો એમ કે જાવ એવું ના કે વહેલા વહેલા દર્શન કરવા આવી જજો. અને આમ પથારીમાં આડા પડે તમારે અને જેવા જાય તરત જ દાદા પથારીમાં ઉભા થઈ જતા હતા. એ દિવસ દરમિયાન એમને જેની જેની જોડે બધો વ્યવહાર થયો ને ક્યાંક કંઈક જોવાનું બાકી રહી ગયું, જાણવાનું બાકી રહી ગયું, સમજવાનું બાકી રહી ગયું ને એ 10 મિનિટ અડધો કલાક કલાક એ રીતે બધું કરી લેતા. બરાબર છે. પછી સુઈ જવાનો ભાગ થાય, પછી પાછું વચ્ચે ઉઠે તમારે અને પાછું એ બધું જોઈએ ને એના પ્રતિક્રમણ બધી વસ્તુ કરી લેવાની. એ રીતે વચ્ચે એવી રીતે 2-3 વાર ઉઠવાનો ભાગ થાય દાદાને. સાચું ને. અને પછી સવારે તમારે એ બધું વિધિ કરવાનો ભાગ હોય કે બીજી ત્રીજી હોય તો બધું બરાબર થાય. એટલે દાદા એટલા અંબાલાલ પટેલ, દાદાને કશું કરવાનું ના હોય. આપણે એવી રીતે નથી કરતા. સાચું ને. એને મારે તો બધો વ્યવહાર થયા પણ કશું જોવા જાણવાનો ભાગ બી 5 મિનિટ આપણે જોઈ હોય તો એ બી જોવાતું નથી. બરાબર છે. હાલાકે કશું પ્રતિક્રમણ ના કરવું હોય પણ આપણે રિલેટિવ ને રિયલ કીધું તો કે ના આ રિલેટિવ છે, રિયલ નતું, મેં એને રિયલ માન્યું પણ રિલેટિવ છે. સાચું ને. આ રિયલ ને આપણે રિલેટિવ કીધું તો કે ના આ રિલેટિવ નથી, રિયલ છે, તો એવું બી આપણે નથી કરવું દઈશું. હાલાકે નહીં ઘણા બધામાં મને આજે કરતા પણ લાગ્યું પણ ખરેખર કરતા તો વ્યવસ્થિત શક્તિ જ છે, બીજું કોઈ કરતા નથી. આવું કરીએ તો પણ આપણે સુતા નથી. બધું રિલેટિવ ને રિયલ કહીએ છીએ, રિયલ ને રિલેટિવ કહે છે અને કરતા તો આને જ કર્યું છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા એવું કશું નથી. તો પછી કેમનું રે બધી વસ્તુ? વાંચું ને કે ના સમજાય. અને આ ઊંઘી જવાય છે વધારે પડતું એટલે જ ઊંઘી જવાતું છે ને બેભાન પણ વાગે. જેમ કે 11 વાગે સુઈ ગયા ને સવારે 4:30 આંખ ઉઠવાનું હોય તો 4:30 ઉઠ્યા, ત્યાં સુધીમાં એક જ ધારી સળંગ ઊંઘ થઈ જતી હોય. તો આ બધું જોયા વગર એમાં તો ઘણું બધું કામ કરતું હોય. એક સ્ત્રી પ્રકૃતિ પણ કામ કરતી હોય. હવે તમે છો શુદ્ધાત્મા, ગીતાબેન વાત સમજે કે ના સમજાય? તમારો ચારિત્રમાં તો રહ્યો ને, ચારિત્રમાં તો બધું સ્ત્રી પ્રકૃતિ વાળો છે. એટલે એટલું બધું તમારે એક સંયોગ ને એટલું બધું ગૂંચવી નાખે, એટલો બધો ગૂંચવી નાખે તમારે. સાચું ને. તો પછી રાતે સુતી પેલી હું દાદા વગરનું નિધિ ધ્યાસન કરીને શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે સુઈ શકાય? તમારી સામે જે સંયોગ આવે છે અને જેમ છે તેમ જોઈ કેવી રીતે શકાશે તમારે બધું? કારણ કે સ્ત્રી પ્રકૃતિ તો રહી જ ને. સાચું ને કે ના સમજાય? તો સ્ત્રી પ્રકૃતિ તો બધું કઈ નું કઈ બધું અંદર ઊંધા ચતરા દાખલા ગણી નાખે કે ના ગણી નાખે? ગણી નાખે. એ બધી વસ્તુ જોવાનો રહ્યો કે ના રહ્યો? બધી વસ્તુ રહ્યો. તમને કે ના સમજાય? એટલે વસ્તુથી સમજવી પડે કે ના સમજવી પડે? તમારે સમજવી પડે. એટલે હવે એને ક્રમ વાઇઝ લેવું પડે. એટલે નાના નાના વ્યવહારો આપણે જોઈએ. એટલે અત્યાર દાખલા સ્ત્રી પ્રકૃતિ તરીકે તમને મૂક્યું, આમ વ્યક્તિગત ના લીધું, સ્ત્રી પ્રકૃતિ તરીકે. તો તમે છો શુદ્ધાત્મા, શુદ્ધાત્મા ને સ્ત્રી પ્રકૃતિને લેવા દેવા નથી, પણ એક્ટિવ તો વધારે સ્ત્રી પ્રકૃતિ થશે, શુદ્ધાત્મા એક્ટિવ નહીં થાય. બરાબર. ગીતાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. એટલે હવે એ ગીતાબેન એક્ટિવ થાય છે તો ત્યાં જે સ્ત્રી પ્રકૃતિ છે તો ત્યાં ઘડી તમારે કેમેરા મૂકવા જ પડે, ફોકસ કરવું જ પડે તમારે. સાચું ને કે ના સમજાય? ફોકસ ના કરો તો એને ઉભા રહે તમારું. એ લગભગ ફોકસ ના થાય. આપણે જે જોવું ને એ જ જોઈએ, આપણે બીજું ના જોઈએ. કેટલાય લોકો સમજાવે ને, કેટલાય લોકો સમજાવે ને, કેટલું કન્વિન્સ કરે તેમ છતાં એ ત્યાં ફોકસ ના થાય. તમારે કઈ ને કઈ જવાબ આપી જ દે, આર્ગ્યુમેન્ટ કરી જ દે બધું. બરાબર છે. એટલે સમજવાનું રહે. એટલે આ બધી વસ્તુ બરાબર હજી થશે તો પછી થશે બધી. આપણે ઘણી બધી વસ્તુના દાખલાના સ્ટેપ ઉડાડીને બધું કરવા જઈએ છીએ. એના સ્ટેપમાં આવવું જ પડશે. હવે તમને મૂળ જ્ઞાન અક્રમ છે પણ પછી હવે ક્રમિક રીતે જવું પડશે. એટલે આ બધા અમુક સંયોગોના સ્ટેપ ઉડાડવા નહીં પડે, એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જવું પડશે. 5 આજ્ઞા એટલે બીજા શબ્દમાં દ્રષ્ટિ છે. એટલે સ્થૂળ સંયોગો જોવાના છે, સૂક્ષ્મ જોવા છે, સૂક્ષ્મતા અને સૂક્ષ્મતામાં બધું જ જોવાનું છે. કેવી રીતે એક વસ્તુ બની, ગુસ્સો આવ્યો તો કેવી રીતે આવ્યો છે, ગુસ્સો શાંત પડે છે તો કેવી રીતે શાંત પડે છે, બધી વસ્તુ આખું જોવું પડે તમારે. સ્થૂળ રીતે જોવું પડે, સૂક્ષ્મ રીતે જોવું પડે, સૂક્ષ્મતર રીતે જોવું પડે, સૂક્ષ્મતમ રીતે જોવું પડે. સાચું ને કે ના સમજાય? ખાલી આ તો આપણે લાગે પણ ધારો કે દાખલો સમજવો હોય ને તો ખાલી તળાવમાં એક કાંકરી જ નાખે છે, કેન્દ્ર બને છે અને વમણ બને છે. તો તમારો એક કોઈ પણ સારો વ્યવહાર થયો છે તો એનું વમણ બને છે. બધી જ વસ્તુ જોવી પડશે તો પછી તમે નિધિ ધ્યાસન કરી શકશો અને શુદ્ધાત્મા બોલશો તો પછી તમારે સવારે ઉઠીને એટલે બધા સંયોગને જોઈએ ત્યારે નિધિ ધ્યાસન થયું કહેવાય. સાચું.
આ સમજાય કે ના સમજાય? હા એ ટાઈમ તો નથી આવતા. આપણે તો એમ થાય કે આપણે આમ કરીને એવી રીતે નથી બધી વસ્તુ. એક તમારો એક કે ને કે એક વાણીનો ભાગ છે. આંધળાના છોકરા આંધળા છે તો મહાભારત થઈ ગયું. આ સમજાય કે ના સમજાય? એક શબ્દ શું કરે છે તમને એ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન ધરવા નહીં દે, નિધિ ધ્યાસન કરવા નહીં દે, દાદા ખાવા નહીં દે. અને ગાતો છે તેમ છતાં અંદર તો જુદું જ હોય બધી વસ્તુ. બરાબર છે. એટલે એ બધી વસ્તુ સમજવાનું છે. એટલે એમાં પછી હોય તો કશું અત્યારે પલ્લે ના પડતું હોય તો નિયમિત ચરણ વિધિ કરતા થઈ જાઓ તો ધીમે ધીમે કરતા 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 બધી વસ્તુ આવશે. હા તો મેં કે ના સમજાય? બરાબર. બાકી તો બધું બહુ જ છે બધી વસ્તુ. બરાબર ગીતાબેન? હા બરાબર. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સોમભાઈ અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ જયમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજની. જયમેશાનંદજી, આપે એકવાર મને પેલું ઉદાહરણ આપેલું ને કે ઉંદર અને બિલાડીનું જુદાપણાની જાગૃતિ માટે, એ જરા ફરી સમજાવજો ને. એટલે એમાં ક્વેશ્ચન એવો છે કે હવે બિલાડી ઉંદરની પાછળ પડી હોય તો આપણો માણસનો સ્વભાવ છે કે એ બિલાડીને રોકે. તો બિલાડીને રોકે તો એ બિલાડીનો ખોરાક છીનવાઈ ગયો અને ઉંદરને મારવા દે તો ઉંદરનો જીવ જાય. તો એ ટાઈમે જાગૃતિ કેવી રીતે રાખવી? આ તો કેવું બન્યું તું એક પ્રસંગ આખો કહું તને, એટલે એનાથી વધારે જાગૃતિ રહેશે. કે આજે 20-25 વર્ષ પહેલા પર્યુષણ નો પ્રોગ્રામ હતો અને પછી પૂરો થઈને આપણા મહાત્મામાંથી જ કોઈ કઈક 28 કે 10 ઉપવાસ કર્યા હતા. એટલે પાયણા માટે આપતા પુત્રોને બોલાયા હતા, પાયણા કર્યા હતા. બધા સગાવાલા પણ આવેલા, 50-100 જણા બધા ભેગા થયા હતા. એમાંથી એક જણે પ્રશ્ન કર્યો એમ કે ઉંદર અને બિલાડીની વ્યવહારમાં શું કરવું જોઈએ, બચાવવું જોઈએ કે ના બચાવવું જોઈએ, આવો એક પ્રશ્ન કર્યો હતો. હવે એમને ખબર છે કે આ જયમેશભાઈ પણ જૈન છે અને પોતે પણ જૈન હતા, એટલે એમને લાગે કે આ જયમેશભાઈ સીધો જવાબ આપી શકે ઉંદેડાને બચાવો જોઈએ. સાચું ને? પણ મને મારો થોડો નેચર જુદો, એટલે મેં એને સીધું કે મેં બચાવું એટલે શું, એ બચાવું છે એનો પરફેક્ટ જવાબ ના આપી શકે. ગભરાઈ ગયા, બચાવ એટલે બચાવ એમ કે. સાચું ને એને? એટલે ફરતીથી પૂછ્યું બચાવ એટલે શું, એટલે ફરતીથી એ જ બોલ્યા ગભરાઈને બચાવ એટલે બચાવ. તો લગભગ 5-25 વાર મેં એમને આ પૂછ્યું બચાવ એટલે શું. સાચું ને કે ના સમજાય? એનો પરફેક્ટ મને જવાબ નથી આપી શકતા સોહમ. પણ એ 5-25 વાર મેં એને પૂછ્યું, એના આધારે મને અંદર એક જવાબ મળ્યો તમારે. પણ મેં જવાબ તરીકે ના બોલ્યો, એ જવાબને મેં પ્રશ્ન બનાવ્યો, પ્રશ્ન તરીકે. હતું ને? એટલે મેં બચાવવું એટલે શું, જીવાડું એવું જ ને? હા 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 એવું જ, એવું એમ કે બચાવવું એટલે જીવાડું, હા 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 એવું જ એમ કે. એટલે પછી મેં પાછું એને રિપીટ કર્યું, બચાવવું એટલે જીવાડવું, જીવાડવું એટલે બચાવવું, બચાવવું એટલે જીવાડવું, જીવાડવું બચાવવું. વાત સમજે ને? એટલે એમાંથી મને ફોડ પડ્યો પાછો બીજો. કોઈને જીવાડવું છે કે કોઈને બચાવવું છે, તો કોઈ જીવતો હોય, કોઈ જીવતો એ જ બીજાને જીવાડી શકે કે મરેલો હોય બીજાને જીવાડે? ત્યાં સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે કે કોઈ જીવતો હોય એ બીજાને જીવાડી શકે. વાત સમજાય ને? પણ પહેલા બે પ્રશ્નમાં પોતે પરફેક્ટ નથી તમારે. જીવાડવું એટલે કોઈ જીવતો હોય બીજાને જીવાડી શકે, જીવતો હોય જીવાડી શકે. સાચું ને? હવે ચોથો પ્રશ્ન કર્યો, જીવતો જ બીજાને જીવાડી શકે. મેં કહ્યું તમે જીવતા છો? તો પેલો વિચાર્યા વિના સીધી જ બોલે છે કે હું જીવતો છું. આ સમજાય કે ના સમજાય? મને ખબર છે કે તમે જીવતા છો, તમે મને પ્રશ્ન કર્યો, તમે મને પાણા માટે બોલાયો, આ બધી વસ્તુ કર્યું, મને બધું જ ખબર છે કે તમે જીવતા છો. તેમ છતાંય મેં તમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે જીવતા છો? તો તમે વિચાર્યા વિના સીધું જ બોલો છો કે જીવતા છો. સમજે કે ના સમજાય? એટલે એની જીવતાની પરિભાષા જુદી છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અત્યારે જે વ્યવહાર કરે છે એને જીવતા કે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે પછી મેં એને જીવતાની પરિભાષા બધી મેં કીધું તમે ક્યારે પણ નહીં મરવાના, ના કે મરવાનો ને? કોઈ 1,00,000-2 લાખ વર્ષ કે ના કોઈ ભરોસો જ નહીં ને? પેલા જ્યોતિષ પાસે જન્મ કરાવો ને એમાં 70 વર્ષ કે 100 વર્ષનું આયુષ્ય કે વાત બરાબર, પણ કોઈ પણ ભરોસો જ નહીં એમ કે. ભરોસો નહીં, કોઈ ભરોસો નહીં એમ કે.
જ્યોતિષે કીધું કે તમારું 70 વર્ષનું આયુષ્ય છે, તેમ છતાંય ભરોસો નહીં. એટલે કે કાયમના તમે મરનાર, કાયમના જીવતા નથી રહેવાના. તમારે 1,00,000 2 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય નથી. 70-100 વર્ષનું જ્યોતિષે ફોરકાસ્ટ કર્યું છે, પણ કે એનો ભરોસો નહીં. હવે તમારું જયારે મૃત્યુ આવે છે ત્યારે તમે તમારું મૃત્યુ રોકી શકો છો કે ના? તો ઉંદેડાનું મૃત્યુ તમે કેવી રીતે રોકી શકશો? હવે તેમ છતાં રોકાય છે કે હજી ઉંદેડાનું આયુષ્ય કલાક બાકી છે અને તમે જીવદયાને માનો છો એટલે તમારી પાસેથી પસાર થાય છે અને તમારો વ્યવહાર છે એના આધારે ઉંદેડો બચી જાય છે. પણ ત્યાં શું કરો છો? કેવળ અહંકાર કરો છો કે મેં ઉંદેડાને બચાવ્યો. અચ્છા, એટલે સમજનો જ ખાલી ફેર છે. હા, સમજ્યા ને? હા, આયુષ્ય પૂરું નથી થયું માટે બચાવે છે, ત્યાં નથી બચાવે. કારણ કે તારું તો મૃત્યુ થાય તું ક્યાં બચાવી શકે? તો તું તારું જ મૃત્યુ બચાવી નથી શકતો તો ઉંદેડાનું કેવી રીતે બચાવી શકે? હા, બરાબર. હા, સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. જ્ઞાન શું છે કે મેં બચાવ્યો. હવે કોઈકને એવું હોય કે મારે ઉંદેડાને મારી નાખવો છે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો આ બાજુ ઉંદેડાનું મૃત્યુનું આયુષ્ય પૂરું થયું છે એટલે કાળ પૂરો થયો છે અને આ બાજુ પેલાને મારવાનો ભાવ છે એટલે મરે છે. પણ શું કે મેં એને મારી નાખ્યો. ના, તું મારી પણ નથી શકતો અને એને જીવાડી પણ નથી શકતા. ખાલી આરોપ જ કરે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. ખાલી આરોપ જ કરે છે. આ જીવ ખાલી આરોપ જ કરે છે, બીજું કશું નથી હોતું કે મેં એને બચાવ્યો અને મેં માર્યો. ખરેખર મારતો નથી, બચાવતો નથી, ખાલી આરોપણ જ છે. આ તમારું આખું એઝ ઇટ ઇઝ દેખાયું કે ના દેખાયું? હા, સમજાઈ ગયો, ખબર પડી ગઈ. તમે ધારો કે તમે બચાવો છો તો તમે ક્યારે મરવાના ના તો જ તમે બચાવી શકો. હા, પણ તમારું મૃત્યુ છે તો કે છે તો એનું મીનિંગ કે તમે કોઈને બચાવતા નથી. હા, બરાબર. હા, સમજ્યા ને? એવી રીતે મારવાનો ભાગ છે તો તમે તમારી જાતને મારી નથી શકતા તો દરેક નું આયુષ્ય પૂરું થાય છે એટલે એના આધારે જ મરી જાય છે. પણ કે મેં એને માર્યો, આ એને અહંકાર કહેવાય. હા, સમજાય કે ના સમજાય? હવે આ અહંકાર દેખાય તો તમને કામ થાય. બધા બોલે ખરા કે મને અહંકાર ખબર પડે. જેમાં આત્મા ખબર ના પડે ને, હું આત્મા છું ખબર ના પડે, એવી રીતે અહંકાર નો પણ ફોટો નથી પડતો. અહંકાર પણ ખબર ના પડે. એટલો બધો સૂક્ષ્મતમ છે, એ વ્યવહારથી જ પકડાય. એટલા માટે પ્રશ્નોત્તરી છે. હા, સમજે ને? પ્રશ્નોત્તરી કરે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો ઉંદેડાને હું મરી જઉં છું, મારું મૃત્યુ રોકી નથી શકતો તો ઉંદેડાનો બચાવનારો હું કોણ રહ્યો? મારી જાતને મારવું તો મરી નથી શકતો તો ઉંદેડાને કેવી રીતે મારી શકું? બે જગ્યાએ અહંકાર જ કરું છું. એટલે કેવળ આરોપ જ છે. હવે તમને ખબર પડે કે કેવળ આરોપ જ છે એવું વાક્ય બોલો તો એની સામેની સાઈડ શું થશે? કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જશે. જ્ઞાન ખુલ્લું થાય. હા, સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. સમજાય ગયું? હા, એટલે ખાલી લાઈફમાં અહંકાર જ કરીએ, આરોપ જ કરીએ છીએ, બીજું કઈ કરીએ છીએ? હા, ખાલી આરોપ જ કરીએ છીએ કે આ મેં કર્યું. બચાવવાનો આરોપ જ કરે. તમે મારતા નથી ને બચાવતા નથી. બધા પોતાના હિસાબથી જ મરે છે ને પોતાના હિસાબથી જ બચે છે. બીજા બધા નિમિત્ત તરીકે છે, હા, કર્તા તરીકે નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. હવે નિમિત્ત તરીકે એની જગ્યાએ કર્તા બને છે એટલે એ અહંકાર થઈ ગયો. હા, અને પછી એમાં કર્મ બંધાય. એમાં મને કર્મ બંધાય. એટલે આ બધી વસ્તુ બહુ ગૂંચવાઈ જાય એવી બધું વસ્તુ છે. હા, એટલે પછી કવિરાજને ગાવું પડે ને તો કઈક પદ છે ને, રહસ્ય ભરે એવું કઈ પદ છે ને, સમસ્યા જગત છે, આવું પદ છે. બહુ સરસ છે તમારું. શું આ ઉંદર બિલાડી નું હોય ત્યારે સમજ પડે તમારે કે કામ થઈ જાય. હા, વાત સમજાય? સમજાઈ ગયું. હા, આખું સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર સોનભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જયમેશાનંદજી, આપણે હવે હમણાં પ્રયોગ ચાલી રહ્યો છે 9મી કલમનો, છેલ્લી કલમ. તો આપ થોડો પ્રકાશ પાડો, તમારો એક્સપિરિયન્સ, મહાત્માઓ ક્યાં ભૂલો કરે છે, પ્રતિક્રમ શું કરવાના, સામાયિક શું કરવાનું, થોડું પ્રકાશ પાડો. 9મી કલમ એટલે જગત કલ્યાણ માટે. જગત કલ્યાણ. હા, બરાબર છે. તો સોહમ, જગત કલ્યાણ તું શું સમજે છે? અવાજ અનમ્યુટ કરો સોહમ. જગત કલ્યાણ ની તારી સમજણ શું છે? જગત કલ્યાણ એટલે આપણને
જે દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું છે, આપણને જે સાચી સમજણ મળી છે એવી સમજણ બીજાને પણ મળે અને એ પણ મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ કરે. કે પહેલા પોતે પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું છે. વાત સમજાય? પણ પોતે પોતાનું કલ્યાણ ક્યારે કરી શકે? તો આ જગતને જેમ છે તેમ જાણે તો થઈ શકે તમારું. શું હતું ને? હા. એટલે જ્યારે જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણની ભાવના આવી જાય, એની અંદર પોતાની પણ કલ્યાણ આવી જાય. બરાબર. તો અહીંયા જગતને સમજવું પડશે. જગત એટલે આપણે શું સમજીએ છીએ કે આ બહારનું દેખાય છે અને જગત સમજીએ છીએ, પણ દાદાએ જગતને શું કીધું છે કે જગત એટલે બીજા શબ્દમાં ઇકો, એટલે એને બીજા શબ્દમાં કહો તો વાવ કહેવાય. તમારે વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. એટલે વાવમાં જઈને તું જે બોલે જ પાછું આવે તમારું. બરાબર. હા. હવે તું સારું બોલે તો સારું પાછું આવે, ખરાબ બોલે તો ખરાબ આવે તમારું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. એટલે અહીંયા ન્યૂટનનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે, એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. તમારે હા. એટલે કાંઈક સમજ ના પડે તો તમારે જગત કલ્યાણની ભાવના કરો, એમાં તમારું આવી જાય અને જગતના જીવ માત્રનું પણ કલ્યાણ આવી જાય. બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? હા, બરાબર સમજાય. બીજી રીતે આપણે લઈએ કે ચકલીને દર્પણ મળી જાય તો શું કરે ચકલી? એને કોઈ ફરક ના પડે. ચકલીને દર્પણ મળે તો ચકલી શું કરે? ચાંચ મારે ને. આઈડિયા નથી, જોઈ રહી હોય કે ચકલીને દર્પણ મળે એટલે પેલી સામે બીજી ચકલી દેખાય તમારું. હા. સમજાય કે ના સમજાય? હવે બીજી ચકલી દેખાય એટલે જે પેલું ચકલી કરતી એવી પેલું દર્પણ વાળી ચકલી પણ એવી નકલ કરે કે ના કરે? હા, કરે. એટલે ઓરિજિનલ ચકલીને પછી ગુસ્સો આવે કે ના આવે તમારે? હા, એટલે પછી ચાંચ મારે. પછી નકલ કરે છે, આમ છે તેમ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. એટલે પછી શું કરે? એ દર્પણ વાળી ચકલીને ચાંચ મારે તમારે કે ના મારે? તમારે મારે. દર્પણ વાળી ચકલીને અડધો કલાક સુધી ચાંચ મારશે એટલે દર્પણ વાળી ચકલી મરી જશે કે નહીં મરી જાય? ના મરે. ના મરે? ના મરે, પોતાને જ વાગવાનું છે. સાચું ને? એટલે આપણે આવું કરીએ છીએ. દાદા આવી ચાંચ માર્યા કરતા હતા બધે બહાર બધે, અને આપણે જાતને મારી નાખતા હતા. એટલે તું તારો મારનાર છે, તું તારો તારનાર છે. ખાલી આ જગત કલ્યાણની ભાવના કરી એટલે દર્પણમાં ચકલીને જે ચકલી દર્પણમાં ચાંચ મારતી ચાંચ મારવાનું બંધ કરી દીધું. આપણે આ ચકલી જેવો જ વ્યવહાર કરતા હતા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. એટલે ખાલી આ જગત કલ્યાણની ભાવના કરી એટલે આપણે જે બહાર લવવા લેતા હતા બધા જોડે એટલે ચાંચ મારતા હતા તમારે, જેમ ચકલી દર્પણ વાળી ચકલીને ચાંચ મારતી હતી પોતે મરી ગઈ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ ચકલીના દાખલાથી સમજ પડી ગઈ, આ ચાંચ મારવાનું બંધ કરી દીધું. આ જગત કલ્યાણની ભાવના આવી ગઈ તો જગતના જીવ માત્રનું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું. એમાં આપણું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું કે ના થઈ ગયું? એમાં આપણું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું. બરાબર. ચાંચ મારવાનું બંધ થઈ ગયું. એટલે હવે આપણે મરવાના જ નથી, અને આપણે મરવાના નથી એના આધારે આપણે આપણા આત્મામાં રહીને વ્યવહાર કરીએ એટલે જગતના જીવ માત્રનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ચોક્કસ થઈ જાય. આ સરળ માર્ગ છે કે આપણે કરવા જઈએ એનાથી જગત કલ્યાણ થશે? ના, આપણે આપણું જ્ઞાન વધારવાનું છે એટલે એ રીતે જગતનું વધશે. ચકલી જેવા હતા, આ દર્પણમાં ચકલી જોઈ એટલે એમ થાય કે મારી નકલ કરે છે એટલે જ્યાં લવવા લઈએ ચાંચ મારતા હતા. આ ખબર પડી ગઈ દાદાનું આ જગત કલ્યાણનો શબ્દ ખબર પડી ગયો કે ભાઈ આ આવું છે એટલે આ ચાંચ મારવાનું બંધ થઈ ગયું. કેમ કરીને જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણ થઈ જાય તમારે એ ભાવના થાય તો આખું કામ થઈ જાય. તો અત્યારે કેટલી સરળ ભાષા થઈ ગઈ કે ના થઈ ગઈ? હા, એકદમ સરળ થઈ ગઈ. પણ એટલી બધી સરસ વસ્તુ છે કે નહીં તમારા મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ જાય. હા, એમાં આખી સિન્સિયરિટી ને મોરાલિટી એની અંદર સમય ગયેલી છે. વાત સમજે ને? ખાલી આ 9 કલમ કરે ને તોય મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ જાય. અને કોઈ બી એક જ કલમ, ધારો કે આ 9મી કલમ છે, એ 9મી કલમ કરે તો એમાં બધી કલમ આવી જાય તમારી. સોહમ વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. એટલે હવે આ જગત કલ્યાણની ભાવના આમ હૃદયથી થશે કે પછી આમ તમારે પછી મન એ કરીને મનથી થશે? મનથી જગત કલ્યાણની ભાવના થશે કે મન વિના જગત કલ્યાણની ભાવના થશે? ના, હવે તો મનથી થશે. એટલે ચકલી જેવું નહીં કરીએ ને આપણે? ના, હવે ચકલી જેવું નહીં થાય. આ જગત કલ્યાણ આટલું આવો સિમ્પલ શબ્દો છે પણ કેટલો મોટો ફળ આપે આપણને.
આપણે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્ત થઈએ. જે અજ્ઞાન ક્રિયા કરતા હતા, દર્પણ વાળી ચકલીને મારતા હતા, એને પેલા જ્ઞાન ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ. આમ જોવા જાય તો ખાલી આટલી જગત કલ્યાણની ભાવના બોલે ને, જો ચોથા આરામાં બોલે તો કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. આ 5મો આરો છે, પણ તને બહુ બહુ આજે તું શુદ્ધાત્મા પદમાં રહીને આ સોહમ પાસે જગત કલ્યાણની ભાવના કરાવે તો બહુ બહુ મોટું ફળ મળે. એમ કે ને 5મા આરામાંથી તો મુક્ત જ થઈ જવાય, ચોથા આરામાં જવાનું થઈ જાય. બસ હવે એવું જ જોઈએ છે. બસ તો આ જગત કલ્યાણની ભાવના કરવાની. તેમ છતાંય ઘણે બધે ઠેકાણે જગત કલ્યાણની ભાવનાઓ થતી નથી અને બધું આડું અવડું એમ થાય ને, અભાવ તિરસ્કાર થતો હતો જગતના જીવ માટે વાંચું ને, એ બધાના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને બધું દાદાને બધું નક્કી કરીને કેમ કરીને જગત કલ્યાણની ભાવના થાય એવો નિર્ણય નિશ્ચય કરવાનો રહે. વાંચું ને કે ના સમજાય? હા સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. બસ આશીર્વાદ આપજો. હા, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે બધા આપતા પુત્ર વતી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. જય વિશાલ શ્રીમંત બોલાવો. સોમભાઈ પ્લીઝ ફોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોહી સવસાહુણમ. નમો લોહે સવસાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. પાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સર્વેસિં. મંગલાણમ ચ સર્વેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર છે, એટલે સવારના 6:30 વિધિ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને 9 વાગે ફરી પાછો વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ.